السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ آپ کی آپی بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور یہ موسم جلدی سے گزر جائے اور سکون سے گزر جائے میرا، خیریت کے ساتھ، کیونکہ آج پھر میری طبیعت ذرا سی خراب ہو گئی ہے۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں زرنین آرزو کا پھول بکھر گئے راہوں میں۔ بہت پیارا ناول ہے اور یہ شائع ہوا تھا شعاع میں جون 1990 میں۔ اور 90s کے ناولس آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو جیم ہے، ہمارے لیے ڈائمنڈس ہیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ اور مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر پھول بکھر گئے راہوں میں۔ کمرہ بہت پرسکون اور شاندار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی انگوری دیواروں سے جیسے سکون برس رہا تھا۔ بڑے بڑے قد آدم آئینوں کی چمک دمک کے ساتھ مونالیزا کا خوبصورت پورٹریٹ، اور دوسری طرف بیڈ تھا بے شمار سلوٹوں سے مزین، اور بیڈ کے بالکل ساتھ شیلف میں کتابوں، ناولوں اور میگزین کی ایک ترتیب۔ بیڈ کی پشت پر آگے بڑھے شیڈ پر کین ووڈ کا خوبصورت ڈیک دھرا تھا، جبکہ قریب ہی ویسٹرن کلیکشن پر مبنی کیسٹوں کا ایک ڈھیر بے ترتیب سا تھا۔ تبھی سائڈ ٹیبل پر دھرا سفید فون بجا۔ ہیلو، اس نے صاف آواز میں کہا۔ دوسری طرف شاذلی تھی، اس کی بہترین دوست، جس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی شدید تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اسے ایک دم یاد آ گیا کہ اس کی سالگرہ پر پہنچنے کا وعدہ آج کا تھا۔ وہ فراموش کر دینے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن پچھلی ساری رات جاگتے رہنے سے اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں مسلسل بے خوابی سے تکان زدہ لگ رہی تھی۔ تم ابھی تک پہنچی کیوں نہیں ندیا؟ سوری شازلی، میں نہ آ سکوں گی، اس نے سکون سے کہا، لیکن یہ اوپری سکوت تھا، جبکہ طوفان کی شدید لہریں اسے اندر سے پاش پاش کیے دے رہی تھی۔ دیکھو نیدیا، میں نے سب کچھ تمہارے آنے تک ملتوی کر رکھا ہے۔ اگر تم نہ آئی تو میں کیک نہیں کاٹوں گی، اینڈ آئی ریئلی مین اٹ۔ تم میری مجبوری سمجھو ڈیئر، میں کچھ نہیں جانتی، اسے قطعیت سے بغیر سنے اس کی بات کاٹ دی۔ بس تم نے پہنچنا ہے، اور وہ بھی 6 بجے تک، اور 6 بجنے میں صرف 20 منٹ ہیں، اور اس 20 منٹوں میں اسے ماما سے اجازت لینی تھی، ڈریس اپ ہونا تھا، اور پھر اس کے گھر تک پہنچنا تھا جہاں شازلی خوشیوں کے جلوں میں اسے منتظر ملتی۔ طویل شیشوں والا دروازہ عبور کر کے وہ لاؤنج میں آ گئی، اور پھر قدم با قدم ماما کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے کمرے سے کی لائٹ روشن تھی، وہ ماما کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا وہ ماما تھی؟ اسے جھجکتے ہوئے کمرے میں جھانک لیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کا مساج کر رہی تھی، پیشانی کے بال اوپر کر کے کلپ سے جکڑ لیے تھے۔ اس عمر میں بھی وہ کتنی تر و تازہ تھیں، بے حد شگفتہ، کسی طرح بھی اس کی ماما نہ لگتی۔ لیکن وہ اس کی ماما تھیں ہی کب؟ ماما؟ وہ دروازے کے بیچ میں لٹکتا پردہ تھامے کھڑی تھی، شفاف آئینے میں اس کا عکس ابھر آیا۔ انہوں نے منہ سے کچھ بھی نہ کہا، بھویں اچکائے ایک تیکھی سی نگاہ اس پر پھینکتے ہوئے وہ خاموش رہی۔ ماما، میں شازلی کی طرف جا رہی ہوں۔ کیوں؟ سپاٹ آواز۔ اس نے حلق سے بوجھل سا گھونٹ اتارا۔ اس آواز میں ممتا کا لوچ اور محبت کی گرمی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کاش پاپا نے دوسری شادی نہ کی ہوتی تو زندگی میں یہ جمود تو نہ ہوتا۔ شازلی کی برتھ ڈے ہے، میں جلد لوٹ آؤں گی۔ آل رائٹ، لیکن تنہا مت جانا، شیر زمان کو ساتھ لے جانا۔ ان کے لہجے میں لاپرواہی تھی، سر سے بلا ٹالنے کا انداز تھا۔ شیر زمان کو ساتھ لے جانے کا حکم جیسے محبت کے سارے قرض ادا کر دیتا۔ جب انسیت نہیں تھی تو پھر شیر زمان کا تحفظ کیوں؟ وہ بزدل نہیں تھی، اپنا تحفظ بہتر طور سے کرنا جانتی تھی۔ اور پھر اس کی رہائش کا انسامہ مالی ڈرائیور چوکیدار تک محدود نہیں تھی، جبکہ ماما کی محبت کا آغاز بھی یہی تھا اور اختتام بھی۔ کتنی ہی دیر وہ حلق کی کڑواہٹ محسوس کرتی رہی۔ جب کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں پرواہ کرے؟ لیکن وہ بے حس نہیں تھی، بے حد حساس تھی، پرواہ کرنے والی۔ ماما کے جواب پر اس کا چہرہ مایوسی سے پھیکا ہو گیا۔ وہ بے دلی سے تیار ہوئی، لائٹ پرپل سوٹ پہ سیاہ ایمبرائڈری، کانوں اور گلے میں سیاہ پتھروں کا سیٹ، اور نازک اور جاذب نظر پیروں میں سیاہ ڈوریوں والی ہائی ہیل۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹھہر کر اس نے خود کو پوائزن میں غرق کر لیا۔ بیڈ پر پڑا سیاہ بیگ اٹھا کر تقریباً دوڑتی ہوئی سرخ بجری والی روش عبور کر کے وائٹ ماربل شدہ پورچ میں آن رکی۔ شیر زمان، ارے او شیر زمان! گویا شیر زمان تمام تر نفرتوں کا سمبل تھا۔ اسے وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا، ہمیشہ سے زہر لگتا تھا۔ ماما کا کارندہ، ماما کا جاسوس، اس کی ایک ایک سرگرمیوں پر نظر رکھنے والا۔
उसने रिस्ट वॉच पर सरसरी निगाह डाली। छोटी सुई को 6 के हिंसे पर लपकने में महज 10 मिनट थे। शाजली की वार्निंग उसे अजबर थी। शेरू कहाँ मर गए शेरू? अपने लहजे में तमाम तर बदमिजाजी और खुरदरापन समेटे वो चिल्ला उठी। जी निरिया बेबी, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा नाम मत लिया करो, और ये साथ में बीबी की दुम लगाने की क्या जरूरत है? मैडम नहीं कह सकते क्या? स्टूपिड, बदतमीज, इडियट। और ये तुम्हारी कैप कहाँ है? 1000 मर्तबा कहा है कि ड्राइविंग ड्राइविंग के वक्त कैप तुम्हारे सर पर होनी चाहिए। तुम मुझे लेट कराओगे। याद रखो, अगर शाजली के यहाँ मैं 6 बजे तक ना पहुंची तो तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। उसके चेहरे पर धमकी थी और आंखों में इज़्तिराब, अजीब सा खिंचाव, एक ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त बोझ जिसे वो उतार लेती और फिर कंधों पर से जाने पर मजबूर हो जाती। वो उल्टे कदमों वापस पलटा और कैब उठा लाया, सर पे सही तरह जमाई और उसने पिछली तरफ का दरवाजा बड़े मुअद्दब अंदाज में उसके लिए खोल खोल दिया। सामने फिजा मलगजी थी, मध्यम अंधेरों से मुज़य्यन। उसने गाड़ी की पूरी रोशनियां सड़क पर फेंकी और इस साफ सुथरी चिकनी सड़क पर बड़ी एहतियात से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसने गेट से बाहर गाड़ी निकाल ली। स्याह कोलतार सड़क पर गाड़ी बेहद मध्यम सुरों में बहती चली जा रही थी। वो बड़ी संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। उसे बैक व्यू मिरर से चुपके से देखा। उसका सर झुका रखा था। उसने उसके बरहम से चेहरे पर उठती गिरती पलकों को गौर से देखा। वो उसके लहजे का कतई बुरा नहीं मानता था। उसे मालूम था उसके अंदर कौन सा तूफान उबलता है। बेचारी मासूम सी आंखों वाली लड़की, जिसे अक्खड़ बना देने में कुदरत का कतई हाथ नहीं था। अलबत्ता मौजूदा हालात। तेज चलाओ गाड़ी, तुम्हारे पाँव में मोच आई है क्या जो एक्सीलरेटर पर दबाव नहीं डाल रही? अगर सही ड्राइविंग नहीं आती थी तो फिर ये जॉब क्यों की? कोई है जो इस लड़की का सारा जहर निकाल कर उसकी असल उसे लौटा दे? ए, गाड़ी चला रहे हो या साइकिल? तुम उतरो नीचे, मैं खुद ड्राइविंग करती हूँ। सख्त गुस्से के साथ सुर्ख चेहरा लिए वो बरस रही थी। यही फ्रंट सीट पर बैठा वजूद, इसी वजूद से उसे नफरत थी। मामा का खरीदा हुआ गुलाम और उसकी आज़ादी की राह में हायल पत्थर। सुना नहीं तुमने? उतरो नीचे। मैडम, मैं गाड़ी बिल्कुल ठीक चला रहा हूँ। अब ट्रैफिक ही इतना है और फिर ये सामने वाली सुर्ख गाड़ी रास्ता नहीं दे रही। रास्ता नहीं दे रही तो गाड़ी टकरा दो उससे, आप ही साइड पर हो जाएगी। उसके अंदाज में संजीदगी थी। शाजली को उसने गेट पर अपने इंतजार में पाया। उसकी आंखें जानी मुसर्रत से चमक उठी। वो उसकी जानिब लपकी। इतनी देर नदिया मोहब्बत भरे लहजे में हल्की सी खफगी से उसे बहुत लुत्फ लिया। या ड्राइवर बहुत घामड़ है, डल और सुस्त। तो निकाल बाहर करो, और जहां तक मेरा ख्याल है तुम खुद ड्राइविंग A1 करती हो। उसे शाजली की संगत में अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। और मेरे बारे में क्या हुक्म है मैडम? वो खिड़की से सर निकाले पूछ रहा था। वो रुकी, पलटी और चंद चंद लम्हे खूनख्वार निगाहों से घूरती रही। तुम इंतजार करो मेरा। लेकिन मैडम, आप जाने कब लौटे? तुम्हें तनख्वाह इसी बात की दी जाती है, अंडरस्टैंड? शाजली की बर्थडे बेपनाह लुत्फ दे गई, लेकिन साथ में कसक भी जागुज़ी हो गई। उसे लगा कमरे में अचानक कहीं से धुंध आ गई है और फिर यही धुंध उसकी पलकों को भिगो गई। केक काटती शाजली, उसके दाएं बाएं उसके वालदैन, हंसते मुस्कुराते चेहरे, खिलखिलाते चेहरे, मुसर्रतों से जगमगाती आंखें। दिल एकदम ही उचाट हो गया। उससे हलक से बड़ा घूंट निगला। वहां खूब चहल पहल थी, जोशो खरोश था, लेकिन उसके अंदर सन्नाटों का राज। कितनी देर उसे लगा ये खौफनाक सन्नाटा उसके अपने आसाब तोड़ देगा। मामा की सर्द निगाहें, मामा का सर्द रवैया, मामा की मलामत भरी निगाहें, मामा का मलामत भरा रवैया। उसके चेहरे पर हल्का सा एक रंग लम्हा भर को ठहर कर निकल गया। तभी बेपनाह वहशतों से घबरा कर उसने भागने का सोचा। अरे निधिया बेटे, रात यहीं रुक जाओ ना। शाजली की अम्मी का ममता भरा लहजा, काश इस लहजे में मामा कभी पुकारे उसे। अगर वो मामा को अपनी सालगिरह मनाने को कहे तो वो हमेशा उसे खून के आंसू रुला वो दिन हमेशा उसे खून के आंसू रुलाता। उस सारा दिन वो कमरे में बंद रहती, बिलकती रहती, चीखता चिंगाड़ता म्यूजिक सुनती। मामा को कभी ख्याल नहीं आएगा कि वो उस दिन को सेलिब्रेट करें। वो उनकी अपनी औलाद थोड़ा ही थी। वो तो पापा की औलाद थी, जो उससे मोहब्बत करते थे लेकिन वक्त नहीं निकाल पाते थे। और एक शाजली खुश नसीब थी। फिर बेटा क्या सोचा? आंटी जरूर रुक जाती, लेकिन पापा से इजाजत नहीं ली। वो माजरत करके बाहर चली आई। फिजा में कदरे खुनकी थी। मध्यम सुरों में बहती हवा में रात की रानी की बास थी। वो वहां जैसे उसके उसकी पहरेदारी पर मामूर था। उसे आता देख कर वो मुस्तैदी से सीधा हो बैठा। गाड़ी नहर के किनारे किनारे भाग रही थी। हवा दरख्तों से सरसराती, खुले शीशों से अंदर घुसती उसके बाल बखेर रही थी। रोशनी पर्दों से छन छन कर बाहर आ रही थी। वो अपने कमरे में ही थी, लेकिन उसकी मुंतजिर नहीं। उनके कमरे का दरवाजा बिल्कुल बंद था। इसका मतलब था उन्हें उसकी वापसी की परवाह नहीं थी।
उसने बेहद थकावट से हाई हील के सैंडल नामालूम सिमत उछाल दिए और बिस्तर पर औंधी तिरछी गिर गई। पापा अभी तक नहीं लौटे थे। वो उनके इंतजार में कमरे का दरवाजा बाहर रखती। उसके दिल में उनके लिए बहुत एहतराम था। एक वही थे जो उसकी मामा की इतनी लगाई बुझाई के बावजूद उसकी उनकी सारी बरहमी को बालाए ताक रखे उसको कभी अपनी मोहब्बत से महरूम नहीं होने देते थे। खिड़की से बाहर कुशादा वसी लॉन और उसके दरमियान सुर्ख बजरी की रविश जैसे खामोश और बयाबान थी। उसकी पलकें नींद से बोझल हो गईं। तभी उसने ख्वाब की सी हालत में देखा था। पापा ने उसके बाल सवारे, पेशानी पर बोसा दिया और उसका बेड से नीचे झूलता बाजू निहायत एहतियात से उसके बराबर जमा दिया। सुबह नाश्ते की मेज पर उसे आते देखकर मामा की पेशानी पर तना शिकनों का जाल गहरा हो गया। जोजी ने रस्मी अंदाज में हेलो किया कहा और स्लाइस स्लाइस पर जैम मक्खन लगाने में मुनहमिक रहा। अलबत्ता पापा ने अखबार एक साइड पर तय करके रख दिया और खुशदिली से उसका अहवाल दरियाफ्त किया और रात के फंक्शन के बारे में पूछते रहे। वो हूँ हाँ करती रही। उसका सारा ध्यान मामा की तरफ था। जोजी स्लाइस खा रहा था। मामा ने उसके लिए बॉइल्ड अंडा छील दिया। सामने शफाफ प्लेट पर वो अंडा धरा था। उसका दिल चाहा झपट ले और जोजी का मुंह छिड़ाकर खा ले सारे का सारा। मामा चाय बना दे। अभी लो बेटा। मामा के लहजे में उन तीन लफ्जों में मोहब्बत का एक जहान था। वो दोनों हाथ गोद में रखे सर झुकाए बैठी रही। अलबत्ता दो हाथ उसे चाय में चीनी मिलाते हरकत करते बराबर दिखाई दे गए। उसके सामने स्लाइस और चाय बनाकर बुआ ने रख दी थी जो उस तांका झांकी में किसी काम की ना रही। ठंडे यख स्लाइस और कड़वाहट से भरपूर चाय। उसने किसी चीज को छुआ तक नहीं। अलबत्ता पापा उठकर जाने लगे तो बोल उठी, 1 मिनट पापा। मामा ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। जोजी सीधा हो बैठा और पापा रुक कर मुस्कुरा कर उसे देखने लगे। कहो बेटा। पापा आज हम दोस्तों का पिकनिक का प्रोग्राम है। अगर आप कहें तो मैं गाड़ी खुद ड्राइव कर लूं। नॉट एट ऑल पापा। उसके बोलने से पहले जोजी बोल उठा, यू नो पापा, पिछली बार इसे गाड़ी का हशर कर दिया था। पूरे एक हफ्ता गैराज में खड़ी रही और कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। आज घर में फंक्शन है, हाथ हाथ बटाओ हंसामा का। मामा ने लुकमा दिया। उसका दिल चाहा पूछ ले पहले कौन सा उसने इस घर में मुनक्किद शुदा फंक्शन अटेंड किए हैं, और वैसे भी उसे इस किस्म की तकरीबों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मामा की उम्र की चंद खवातीन, आछी गुलाबी मेकअप, आछी गुलाबी कपड़े, सुर्ख मेकअप, सुर्ख कपड़े या फिर ब्राउन मेकअप और गहरे पीले कपड़े और उस पर खुशबुओं का मेला। वो उसे प्यार से कहती, मोहब्बत से रोकती, अपनी ममता के लिए वो रुक जाती। एक पल को इधर उधर ना होती। फंक्शन के लिए रोकने का बहाना। वो आम दिनों में उससे गाफिल रहती थी तो इतने हंगामे और भीड़ भाड़ में कैसे याद रख पाएंगी। वो नीम अंधेरे में उजड़ी उजड़ी वीरान वीरान बैठी थी। वो खिड़की के उस पार आने जाने वालों को देखती रही। वो ये अच्छी गुलाबी मेकअप, अच्छी गुलाबी कपड़े, शोख शोख रंगीन, और वो बैठे बैठे दोबारा खड़ी हो गई। बाहर झांका और राहदारी में निकल आई। मामा का हुक्म अजबर था। अब क्या यहाँ मुकीद टामक टोइयां मारे। जोजी का सुबह का लहजा उसे मुसलसल सुलगा रहा था। वो अगर गाड़ी को ड्राइव कर भी ले तो क्या। खदर के हल्के सुरमई सूट पर पड़ी सलवटें हाथ से दूर की। सादा सी आराम ने चप्पल में कदम संभल संभल कर संभाले और होशियार बिल्ली की तरह चारों तरफ देखती इस तरह पोर्च की जानिब बढ़ी जैसे कुछ चुरा कर निकली हो। वो पोर्च की तरफ बढ़ती चली आई। एक कदम, दो कदम, लेकिन फिर साकिन हो गई। शेर जमान तुंदेही से जुता था, होले होले गाड़ी को चमकाता, उसका स्याह रंग और ज्यादा उजागर करता। काली काली गाड़ी पे उसके सफेद सफेद हाथ। वो स्याह और सफेद का संगम देखे गई, लेकिन उसका मुंह अंगारे की तरह लाल हो गया। हर कदम, हर मोड़ पे रुकावट। उसका जी चाहा इस शख्स को हर वो फजूल बात सुना डाले जो गुस्से में उसकी जुबान से बाहर निकलने को बेताब थी। मामा ने उसको पहरे के लिए खड़ा किया होगा। गोया उन्हें शक था कि वो हुक्म अदूली ना कर बैठे। ये नफी उसके लिए चैलेंज बन गई। चाबी कहाँ है शेर जमान। आप बैठिए मैडम, मैं हाथ धोकर आया। वो मुस्तैदी से उठ खड़ा हुआ। सुनो, तुम यहीं रुको, मैं तन्हा आ जाऊंगी। उसने सर्द मोरी से कहा। वो जैसे कुछ सोचने लगा। लम्हा भर को सोचती आंखें उस पर मरकूज थी। इन सी आंखों की अजियत इज़्ज़राब ने उसे कुछ भी कहने से बाज रखा। बेगम साहिबा का हुक्म था कि उसे अकेले ना जाने दिया जाए। इन आंखों में तड़पती मचलती मासूम सी ख्वाहिश ने उसका दिल मोम कर दिया। वो उसके सामने खड़ा उसे सवाल कर रहा था। अगर बेगम साहिबा को पता चल गया तो। उन्हें पता नहीं चलेगा। मेरी नौकरी का सवाल है मैडम। उसकी बहस से उसे आतिश पा कर दिया। उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट, कोई परेशानी हुएदा नहीं थी। वो सुकून से खड़ा था। मुझे फजूल की बकवास पसंद नहीं, लाओ चाबी दो। वो चीखी। अगर स्टेयरिंग उसके हाथ में होता तो बिलाशुबह उस इडियट पर चढ़ाई कर देती। वो बलाए नागहानी की तरह उस पर मुसल्लत था। उसने खामोशी से चाबी जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी।
ड्राइविंग सीट संभालते वो चौंकी। जरा की जरा संभली उसने इग्निशन में चाबी घुमाने और स्टीयरिंग काबू करने से पहले एक मुकम्मल नजर साइड में खड़े शेरजमान को देखा। एक गैर मामूली मुसर्रत से सरशार बड़े गरूर से वो गाड़ी गेट से बाहर निकाल ले गई, जैसे दुनिया करने चली हो। वो वापस आई तो लाउंज की बत्ती के सिवा सारी बत्तियां गुल थी। वो दबे कदमों राहदारी से होती अपने कमरे की तरफ बढ़े गई। अजीब सा सकूत तारी था। उसने लंबी गहरी सांस ली। तभी मामा और पापा की मध्यम मध्यम आवाजों ने अपनी अहमियत जगा दी। वो आवाजों के खौफ में मुब्तला हो गई, तूफान आने का खौफ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। इदरीस अहमद ने जीना हराम कर दिया। नाखुशगवार से सन्नाटे को तोड़ती पापा की आवाज कमरे में ही गूंजी और उसके कानों से आ टकराई। ऐसा भारी लहजा, ऐसी बोझल आवाज, उसे बड़ी बेचैनी महसूस की। हिम्मत से काम ले शहबाज, इस मामले में हद से ज्यादा सोच विचार की जरूरत है। मामा की आवाज उभरी। मैं सोच सोच कर हार गया। मैं पागल हो जाऊंगा जरमीना। इदरीस अहमद के लौटने में सिर्फ 2 हफ्ते हैं और उससे छुटकारे की कोई राह सुझाई नहीं दे रही। मैं उसके चुंगल से मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। आप इनकार भी तो कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करो इनकार कर भी दूं तो हम फुटपाथ पर बैठे होंगे। हमारा नाम, हमारी इज्जत, हमारी शान शौकत। बहुत गंभीर क्राइसिस है सरमीना। मैं वादे के मुताबिक उसे रकम नहीं लौटा सका। अब महज एक शर्त पर उसने सब माफ कर देने की ठानी है कि निदिया, निदिया किसी तरह भी उसके जोड़ की नहीं। वो मेरा हम उम्र है सरमीना। धम। उसके चारों तरफ जैसे धमाके होने लगे, रूह में, दिल में, दिमाग में, सारे वजूद में। और उसे लगा उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर उसे गहरे गहरे सांस भरे। बेहद गुम सकते के आलम में उसे दीवार का सहारा ले लिया। वो खौफ से सफेद पड़ गई। उसे लगा शायद वो बेहोश होकर गिर जाएगी। उसे खौफ के लपकते अफरियत को बर्दाश्त से सहार कर फिर अंदर की आवाजों पर कान जमा दिए। कोई रास्ता निकालो जरमीना, मैं अपनी बेटी को भेंट नहीं चढ़ा सकता। भेंट तो चढ़ा दिया आपने पापा। वो तो तभी भेंट चढ़ गई जब आपने दूसरी शादी की थी। कौन है अब, कौन है जो उसे बचाएगा, इस जुल्म से निजात दिलाएगा। वो फक सी खड़ी रही। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि उसके साथ क्या गुजर गई। एक सूरत हो सकती है बच निकलने की, अगर इदरीस अहमद के आने से पहले पहले निदिया का निकाह कर दें। लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है। निदिया को बचाने का यही तरीका है शहबाज, के हम यहाँ लोगों को मदऊ करके ये जाहिर करें कि हम निदिया का निकाह शेर जमान से कर रहे हैं। निदिया को हम इस्लामाबाद भिजवा देंगे। इदरीस अहमद ये जान करके निदिया का निकाह हो गया है, अपनी धमकी को अमली जामा नहीं पहना सकेगा। लेकिन शेर जमान का भला उसके जो लेकिन शेर जमान भला उसके जोड़ का कहाँ है। हम कौन सा सचमुच का निकाह कर रहे हैं। और फिर शेर जमान हर लिहाज से भरोसे वाला है, बेहद काबिल एतमाद। हमारे कहने से कतई बाहर नहीं होगा वो। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो फिर मुनासिब रिश्ता ढूंढने में पसोपेश क्यों। ये जरूर मामा की मिली भुगत है शेर जमान के साथ। हाँ, अगर वो ये दावा करे कि वो पापा की जायदाद से एक पाई के लिए भी दस्तबरदार हो जाएगी, तो वो उसे यूं रास्ते से हटाने का ना सोचती, बल्कि सर आंखों पर बिठाती। वो पापा को ये तासुर देना चाहती थी कि वो उसके मामले में सारी दुनिया से बढ़कर खैरख्वाह हैं। और फिर गोल्डन चांस को हाथ आ लगा था। जोजी के रास्ते का कांटा इसी तरह दूर किया जा सकता था। वो ताने दे देती, जली कटी सुना देती, जो कुछ कहना होता, जो उगलना होता, जहर समेत उगल डालती। लेकिन 2 टके के शख्स के हवाले करने से पहले बारहा सोच लेती। तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या पसंद है, क्या नापसंद, उन्होंने उससे कभी नहीं पूछा। वो पिछले तवील अरसे से अजियत की चक्की में पिस रही थी। सुबह नाश्ते की मेज पर पापा नहीं थे, वो जानती थी। कारण क्या है। जोजी भी गायब था, अलबत्ता मामा मौजूद थी। उस औरत के वजूद से उसे घिन का एहसास हुआ। वो उन लोगों में से थी जो झूठ बोलते हैं और मोहब्बत में धोखा देते हैं। चाय की ताज़ा प्याली उसके सामने धरे धरे ठंडी ठंडी यख हो गई। एक इत्मीनान, एक सुकून उसके चेहरे पर था, लेकिन अंदर से वो जल रही थी। खोलते अलाव में उसे यख प्याली लबों से लगाकर एक बड़ा बड़ा सा घूंट भरा। उसे देखा, मामा शायद सोच रही थी कि उन्हें बात का आगाज कहाँ से करना चाहिए। उसने दूसरी प्याली भी उसके इंतजार में खत्म कर ली और जब उसको यकीन हो गया कि तकलीफ दे खामोशी यूं ही बरकरार रहेगी, तो जाने को पलटी। ठहरो। मामा का अंदाज। वो रुक गई, जैसे बहुत बाएतमाद हो, लेकिन अंदर से खौफजदा। पत्ते की तरह कांपती, धमाका के मुतलिक जानती, लेकिन कोई मोजिज़ा रूनुमा होने की ख्वाहिश। बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो खामोशी से कुर्सी के हत्थे पर टिक गई, सर नहवड़ाए, किसी जुर्म की सजा सुनने को तैयार। तुम जानती हो तुम्हारे पापा आजकल कितने परेशान हैं। वो खामोश रही, न हूं कि न हाँ, जबकि मामा ने बेलोच लहजे में असल मुद्दा बयान कर दिया। ये मुमकिन नहीं मामा।
بڑی دیر بعد وہ صاف الفاظ میں بولی۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کے انکار پر ماما کا لہجہ حد سے زیادہ سخت ہو گیا۔ اگر نہیں مانو گی تو اس بڈھے کھسٹ کے سنگ ساری زندگی گھل گھل کر جینا ہوگا۔ کیسی خوفناک حقیقت اسے جھرجھری لی۔ ماما نے اپنی بات جاری رکھی۔ اچھی طرح سوچ لو، شیر زمان سے فرضی نکاح نجات کی راہیں کھول دے گا، ورنہ دوسرے لفظوں میں اپنی تباہی کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلا تھا نہ زبان حرکت میں آئی تھی۔ اس نے آنکھیں نیچی کر لیں۔ شیر زمان اس کے لیے ذہنی اذیت کا باعث تھا۔ اپنے ملازم کو اپنے شوہر کے روپ میں محسوس کر کے کتنی سبکی محسوس ہوتی ہے۔ اپنی ذات کے سستے ارزاں ہونے کا احساس شدت سے اجاگر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے اندر ایک لاوا سا ابلتا ہے، اگر اس لاوے کو اندر روک لیا جائے تو شاید ساری ہستی، سارا وجود ایک دھماکے سے اڑ جائے۔ اس کے اندر بھی دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کا دل چاہا اونچی آواز میں چیخ چیخ کر اندر کا سارا غبار باہر نکال دے۔ اس نے اپنا بوجھل سر اوپر نہیں اٹھایا۔ وہ رات بہت طویل تھی، کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ نگاہوں کے سامنے والی دھندلاہٹ سارا منظر جیسے دھواں دھواں کر دیتی۔ ساری رات بند کمرے کے اس پار دھواں دھار برسات کا عمل جاری رہا۔ اس کی پلکوں پر جیسے وزنی بوجھ تھا۔ تبھی گردن جھکائے جھکائے اس نے نیچے دیکھا۔ وسیع اور کشادہ لان کے درمیان چوڑی چکلی سرخ بجری والی روش کو قدم با قدم روندتا شیر زمان اس کی بیلکنی کے نیچے آن کھڑا ہوا، اور تبھی اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ سر تپا انگاروں سے بھر گئی۔ اتنی جسارت، اتنی ہمت، اتنا حوصلہ اور اتنی بے باکی، اسے شاید علم بھی نہ ہو کہ وہ سب اس کے متعلق کیا ٹھانے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہم میں رسی بھی سانپ معلوم ہوتی ہے۔ وہ معصوم شخص وہم میں اسے مکاریوں اور عیاریوں کا پرتو دکھائی دیا۔ ماما کا کارندہ، ان کے اشاروں پر ناچنے والا، اسے ڈبو دینے کو تیار۔ ماما کی بدولت اس شخص کو جسارت ہوئی تھی کہ وہ بہت اونچے اونچے سپنے اپنی آنکھوں میں سجا لے۔ اسے بے چینی سے اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر بھٹکایا۔ کیا بات ہے، کیوں سوار ہو سر پر؟ اسے اس کے لال بھبوکا چہرے اور آگ برساتی آنکھوں کو بغور دیکھا۔ بھلا اس کا جرم یہ ہمیشہ اسے کاٹ کھانے کو کیوں دوڑتی ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ لمحہ بھر کے لیے بدلا تھا، لیکن پھر ایک گہرا سانس بھر کے خود پر قابو پا لیا۔ آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں؟ کیوں؟ بڑا بےتکا سا سوال تھا۔ اب اسے بھلا کیا معلوم ہوتا؟ اسے دیکھا وہ جانے کس بات سے گریزاں تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ لیکن بیگم صاحبہ نے آپ کو ساتھ لے آنے کو کہا ہے۔ اس کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا۔ اسے ابھی سے اس پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے قطعی ناقابل برداشت تھا، چاہے فرضی نکاح کے بہانے ہی۔ کتنے لمحے اس نے سناٹے میں گزار دیے، ایک غیر مرئی نقطے پر نگاہ مرکوز کیے۔ اس کے اندر موت کا سناٹا تھا۔ اسے اس چپ سے خوف آنے لگا۔ چلیے میڈم، تم اپنی شکل گم کرو۔ اس کا دل چاہا وہ چیخے، شور کرے، اسے جی بھر کے کوسے۔ تم ہی سارے فساد کی جڑ ہو، سب کچھ تہس نہس کر دینے پر آمادہ۔ وہ الٹے پاؤں واپس لوٹ گیا۔ وہ ماما کے کمرے میں جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، جانے اب کیا ہو، اب کون سی خبر اس کی منتظر ہو۔ سارے مناظر ساکن ہو گئے اور اس کے اپنے پاؤں جیسے زمین میں گڑے رہ گئے۔ پتہ نہیں پاپا کتنی مشکل میں تھے، شاید پریشانی حد سے سوا تھی، تبھی اسے رات بھر ان کے کمرے کی بتی روشن دیکھی۔ وہ یقیناً سگار پیے گئے ہوں گے، بے حساب اور لگاتار۔ ادریس احمد سے انہوں نے اتنے روپے کیوں ادھار لے لیے؟ ماما بتا رہی تھیں کہ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے انہیں ادریس احمد کا سہارا لینا پڑا۔ پاپا بہت پر یقین تھے مقررہ وقت تک رقم لوٹا دینے کے لیے، لیکن منافع اتنا تسلی بخش نہیں تھا۔ اسے جھرجھری آ گئی۔ کیا ادریس احمد نے نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اس کی بیٹی جیسی ہے؟ بیٹی جیسی نا، بیٹی تو نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے پاپا کا درد بانٹ لینا چاہیے، ان کی پریشانی اپنے کندھوں پر اٹھا لینی چاہیے۔ وہ بڑی ہمت سے ماما کے کمرے کی طرف آ گئی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ ماما، کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکل سکتا۔ درمیان کا راستہ محض تمہارے پاپا کی ناموس کا دیوالیہ ہے۔ کہو منظور ہے؟ ان کے لہجے کے زہر سے اسے جھرجھری آ گئی۔ لیکن ماما، شیر زمان ڈرائیور ہے، یوں جیسے اسے ماما کو بہت اہم اطلاع دی ہو۔ اس کا ماحول اور کوئی ماحول اچھا یا برا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ہر شخص اپنا ماحول خود بناتا ہے۔ لیکن تمہیں اس کے ماحول سے کیا سروکار؟ تم کیوں ہلکان ہوئی جا رہی ہو؟ یہ سب فرضی ہوگا، تمہیں بچانے کا بہانہ ہے، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں اس پردے میں نہ گھسیڑنے کا۔ انہوں نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ کیسی بیٹی ہو تم، جسے والدین کی عزت کا خیال نہیں۔ انہوں نے لمحہ بھر کے لیے اس کا اترتا چہرہ دیکھا۔ اور اگر تم بغاوت کرنا چاہتی ہو تو بسد شوق، تب بھی گڑھے میں تم ہی گرو گی، اس بڈھے سمیت۔ وہ باغی نہیں تھی، اس کی زندگی پاپا کی دین تھی، اس کی زندگی ماما کی اجازتوں کی نظر تھی۔ اس نے ایک طویل ٹھنڈی آہ بھر کے جیسے خود کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ کتنے بہت سے لوگ ناپسندیدہ ہستی کے سنگ رہ کر
जिंदगी गुजार लेते हैं। बड़ा कड़ा वक्त था। ठंडे यख कप कपाते हाथ अंदेशों में लरसने लगे। उसकी ख्वाब देखने वाली आंखों के लिए कितनी बड़ी कड़ी सजा थी। अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी तरफ से बता दूंगी। कोई गुल गुबाड़ा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें प्लान के मुताबिक अमल करना होगा। वो चुपचाप बैठी रही, गुमसुम, जैसे कतई गूंगी बहरी हो। उसे मामा का ये अंदाज नहीं भाता था, चुभता हुआ, कोड़े लगाता हुआ, जैसे वजूद की खाल उधेड़ देना उनका फर्ज अव्वलीन हो। वो बोझल सा दिल लिए दोबारा लाउंज में आ बैठी। हल्के जर्द कपड़ों में वो बहुत उदास सी थी। साफ सुथरे धुले हुए नमकीन पाँव कालीन के गुदाज में धुसे थे। उसे थक कर फ्लोर कुशन पर सर टेक दिया। कहाँ गुम हो भाई? जोजी मुकाबिल खड़ा था। वो सुनी अनसुनी कर गई। मैंने सुना है शादी करवा रही हो। उसने एक तिरछी सी नजर सर झुकाए निधिया पर फेंकी। इतना लो स्टैंडर्ड! तुमने वोट भी दिया तो एक अदना से मुलाजिम के इश्क में। शेम टू यू निदिया, बट आई नो तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम्हें हमसे नफरत है ना, मुझसे, मामा से। मैं सौतेला हूँ, मामा सौतेली हैं, लेकिन पापा तो सगे हैं। कुछ उनकी नामूस का ख्याल कर लिया होता। इस कदर चीप चॉइस। फिर उसे जोजी पर गुस्सा आ गया। उसे क्या हक था? और फिर उसके मुंह से पर इतना बड़ा बहुतान। मामा उसे हमेशा खुदसर और एंग्री गर्ल के तौर पर क्यों पेश करती हैं? उस जोजी का दिल कभी भी उसकी तरफ से साफ नहीं हो सका। जोजी को बहुत कुछ सुनाने का इरादा दिल में रह गया। महज लबों से इतना अदा हुआ, बिहेव योरसेल्फ जोजी। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। तुम्हारी ये ड्रामाबाजी कब तक जारी रहेगी? तुम हमेशा से नाफरमान और गुस्ताख रही हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है जो एक ड्राइवर को तरजीह दे डाली? सबसे बड़ी तकलीफ तो तुम हो। पीछा छोड़ो मेरा, फॉर गॉड सेक। जोजी का एक लम्हे को दिल चाहा कि इस लड़की का गला दबा दी, जो सबके लिए जहनी अजियत का बायस थी, खसूसन मामा के लिए। उसे कभी इस लड़की को मामा से सीधे लहजे में बात करते नहीं देखा था। शायद वो अभी तक उन्हें मामा के रूप में कबूल नहीं कर सकी थी। सुनो, तुम्हें इस इकदाम के बाद आग भी किया जा सकता है। मेरी नजर में सिक्कों की कोई अहमियत नहीं। नाउ लीव मी अलोन। वो चिढ़ गई। सारा किया धरा मामा का है। वो खूब जानती है कि सारा मसला क्या है। लेकिन जोजी के दिल में गलत बात बिठा दी। शायद वो चाहती थी कि इन दोनों में कभी भी बहन भाई वाला प्यार ना हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर जोजी को अपना बिल्कुल सगा भाई समझती थी। उसकी एक हैसियत थी। उसके दिल में लाशोरी तौर पर बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी उससे। वो थोड़ा सा संजीदा था, लिए दिए सा रहता। उसका दिल चाहा वो भाई के गले लग जाए, रो दे, उस अपने अंदर का नासूर दिखा दे। उसे यकीन था वो मासूम है। मामा ने उसके जहन में जहर भरा है। वरना क्या मुमकिन है कि एक भाई अपनी बहन से इतना दूर हो जाए? उसके दिल में हसरत ही रही, जोजी उसे घुमाने ले जाए, जोजी उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाए, कभी कोई किताब दिलवाने, कभी कोई कैसेट बदलवाने, या कभी ख्वाहिशें जब हसरतें बन जाएं तो बेपनाह अजियत देती हैं। जिंदगी कितनी गैर अमान है। उसे आंखें मूंदे बेतकान सोचा। उस सुबह पापा उसे ऑफिस जाते हुए शाजली के यहाँ छोड़ गए। उसके घर से शाजली के घर का रास्ता 30 मिनटों पर मुहित था। पापा के साथ फ्रंट सीट पर बैठते हुए वो हमेशा के बरखिलाफ बहुत खामोश, बहुत चुप थी। पापा उससे बहस के आदी थे। ऑफिस से लौटने पर जब जब तक उसके कमरे में किसी अहम मौजू या गैर अहम मौजू पर 20-25 मिनट बेतकान ना बोल लेते, उनको मजा ही ना आता। उनका निशाना सिर्फ वही थी। ना उन्होंने कभी जोजी से गपशप लगाई थी, ना मामा से। उनके पास इतनी फुर्सत ही कहाँ होती थी। बिजनेस के 100 झमेले, लेकिन निरिया के लिए इतने झमेलों में भी फुर्सत निकाल लिया करते। जब से इदरीस अहमद वाला मामला दरपेश हुआ था, वो खुद को निरिया का मुजरिम पा रहे थे। शेर जमान से उसे मंसूब करना वक्ती तौर पर उसके लिए बेहतर था। अगर उन्हें मालूम होता कि उनकी निरिया को ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा, तो वो भूले से भी उस शख्स का रुख ना करते। बहुत दिनों बाद उसका उनका सामना उससे हुआ था। वो भी अगर वो उन्हें शाजली की तरफ छोड़ देने का ना कहती। उसने देखा वो बेहद खामोशी से ड्राइविंग कर रहे थे, बहुत बिखरे बिखरे, बहुत जज्मुर्दा। वो उसके लिए परेशान थे, रंजीदा थे। एक उन्हीं का वजूद था जो उसकी खुशियों पर खुश होता और दुखों पर उदास हो जाता। तो क्या वो अपने लिए बेहद हसास से पापा को यूं ही बेचैन रहने दे? पापा शायद खुद को उसका मुजरिम तस्वुर कर रहे थे, लेकिन वो खुलकर कह देना चाहती थी, पापा, इसमें आपका क्या कसूर? ये मेरी तकदीर में था। पापा! उसकी पुकार पर उन्होंने देखा, बेहद मुस्तरिब निगाहों से उसे अंदर ही अंदर किसी चीज ने काट दिया। आप मुझसे खफा हैं पापा? निदिया। उनकी आवाज बेहद बोझल और भारी थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें कहनी है निदिया। इतराफ से गुजरती गाड़ियों के शोर को चीरती उनकी आवाज कार की खामोश फिजा में गूंजी और डूब गई। शायद निदिया तुम मेरी बातों पर खफा भी हो जाओ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो टोक देना बेटा। वो आहिस्ता ऐसा गोया हुए। मैं आपसे कभी खफा नहीं हो सकती पापा, आप बिला झिझक कह दे। पता नहीं ये सब कुछ मुझे कहना भी चाहिए या नहीं, लेकिन बेटा, मुझे तुम पर एतमाद है। लेकिन शायद मैं तुम्हारे एतमाद पर पूरा ना उतरूं। फिर भी मुझे यकीन है तो मुझे माफ कर दोगी। वो जैसे ख्वाब की हालत में खुद से गोया गोया थे।
اس سارے معاملے میں میرا دانش کا کوئی قصور نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس میں سے میں گزر رہا ہوں، جس میں سے تمہیں گزرنا ہے۔ انہوں نے سگار سلگایا اور لمبے اور گہرے گہرے سانس لیے۔ اس نے سگار ان کے ہاتھ سے لے کر ایش ٹرے میں مسل دیا۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار مدھم کر دی۔ مجھے معلوم ہے تمہاری ماما نے تم سے اس سلسلے میں بات کر لی ہے۔ میں اس راکھ کو خریدنا نہیں چاہتا۔ اذیت دینے والی باتوں کو دہرانا کچھ ایسا دلچسپ نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ تمہیں اگر کوئی اعتراض ہے تو بلا جھجک کہہ دو، لیکن اتنا سوچ لو بیٹی، ہم سب دلدل میں دھنس رہے ہیں۔ اس نے دیکھا وہ روانی سے بولتے بولتے یکلخت چپ ہو گئے۔ دیکھو دیدیا، ہر انسان کو اپنی پسند اور ناپسند کے اختیار کا حق حاصل ہے۔ اگر تم میں تم سے اگر میں تم سے قربانی نہیں چاہتا بیٹی، مگر یہ محض چند دنوں کا کھیل ہوگا، تمہیں تحفظ دینے کا ایک انداز۔ اگر پھر بھی تم اس پر خود کو رضامند نہیں پاتی تو تب میں ہر چیز پر لعنت بھیجوں گا، اپنی عزت و ناموس پر، اپنی ساکھ پر، اپنی دولت و شہرت پر۔ ادریس احمد جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کرے، میں تمہاری خواہش کے احترام کا پابند رہوں گا بیٹی۔ وہ پھر رک گئے۔ ایک لمحے اسے دیکھا، وہ جب سے ساکت ہو گئی تھی۔ انہوں نے تھکے تھکے انداز میں اسے سیٹ کی پشت سے سر ٹیکے دیکھا۔ گہرے غور و خوض میں غرق اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے، منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ بس پاپا پاپا کے دھیمی آواز والے لہجے کے اتار چڑھاؤ پر غور کیے گئی۔ جب پاپا بھی خاموش ہو گئے تو کتنی طویل خاموشی چھا گئی۔ وہ شاید منتظر تھے۔ تب شازلی کے گھر کے سامنے اترتے ہوئے اس نے محض ایک جملہ ادا کر دیا، جیسے آپ مناسب سمجھے پاپا۔ چوپٹ کھلے گیٹ کے اس طرف سب سے پہلے اس کی نظر فسطینہ پر پڑی۔ وہ کیاریوں کے نزدیک پھولوں کی اقسام پر مالی کو لمبے لمبے لیکچر دے رہی تھی۔ وہ مردہ اٹس اوکے ڈیئر، میں ڈرائیور سے پھر منگوا لوں گی۔ فی الحال تم بارش میں میرے ساتھ مت بھیگو۔ واٹ از دس؟ اس سے ہاتھ ملا کر باقاعدہ گلے لگ کر وہ خدا حافظ کہہ آئی۔ اسے گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر شیر زمان نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بیٹھی ہاتھ بڑھا کر پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ ہاتھ لہراتی اندر بیٹھ گئی۔ شازلی نے بھی ہاتھ لہرایا۔ گاڑی برستی چنگھاتی بارش میں سبک رفتاری سے بھیگی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ تم لینے کیوں چلے آئے؟ اسے بیک ویو مرر سے اس پر نگاہ ڈالی، جیسے پوچھ رہا ہو پھر کون لینے آتا؟ اور اب ایسے بھی تمہارے سیاہ و سفید کا مالک مجھے بننا ہے۔ اس کی نگاہوں کا جو بھی مفہوم ہوتا، لیکن اسے یہی مفہوم لیا۔ اس کا چہرہ تپ گیا۔ پاپا نہیں آ سکتے تھے لینے، یا پھر کوئی اور؟ پاپا آفس میں مصروف ہوں گے اور کوئی اور میں سے کسی کو فرصت نہیں تھی، یا پھر ان کے نزدیک اس کا وجود کسی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ ان باتوں سے، ان حقیقتوں سے اچھی طرح آگاہی کے باوجود اپنے اس بے سوال کے بودے پن کا اسے خود بھی احساس ہو گیا، اور یہی جواب شیر زمان نے بھی دیا۔ صاحب ابھی تک آفس میں ہی ہے جی، اور جوزی بابا کے چند دوست چلے آئے تھے۔ دوست نہ بھی آتے تو وہ کون سا اسے لینے چلا آتا؟ اسے اس قسم کا مذاق نہیں رکھا تھا۔ اس کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا۔ میں نے تم سے وضاحت نہیں مانگی۔ اسے کھڑکی کا شیشہ نیچے اتار لیا۔ بارش کی تیز فوار نے کھڑکی کے راستے اس کا چہرہ اور بال بھگو دیے۔ ہلکی ہلکی سردی میں اس نے اپنے اس پاگل پن کا بہت مزہ لیا۔ سینے میں دبی گہری سانسوں کو فضا میں تحلیل کر کے بندہ کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اس نے بار بار یہی عمل دہرا کے اس جملے کی سچائی کو پرکھا۔ شیشہ اوپر چڑھا لیجئے میڈم، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ دیکھو ڈرائیور، تم اپنی حدود میں رہو۔ میرے کسی عمل سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں تسلیم کرتی ہوں ماما نے تمہیں کافی سے زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے لگو۔ بد دماغ اور بد مزاج ہنسی۔ اس کے پاس بدتمیزی کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ خاموشی سے بیک ویو مرر پر نگاہیں دوڑاتا وہ بحالت مجبوری اپنی ڈیوٹی نبھانے پر مجبور تھا۔ زیر لب بڑبڑاتا وہ بڑے اہتمام سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کتنی دیر وہ خود میں الجھی الجھی اپنی کھڑکی سے جڑی ساکن بیٹھی رہی۔ وہ بے معنی ذرہ تھی، بے حقیقت وجود کی مالک۔ ہم گھر پہنچ چکے ہیں میڈم۔ یہ شخص تو نہ ہی بولا کرے۔ اسے سوچوں کے بھور سے ابھر کر دیکھا۔ وہ دروازہ کھولے اس کے نکلنے کا منتظر تھا۔ اس نے آنچل سنبھالا، قدم اٹھایا، دروازے کے باہر چپس کے فرش پر رکھا۔ اس دم پلکیں بھی اٹھی۔ اس شخص نے گستاخی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لمحہ بھر کو لگا کہ اس کا چہرہ تپ گیا ہے، اور اس نے ذرا بھی برداشت کیا تو ابل کر چیخ پڑے گی، لیکن بعض باتوں میں خاموشی ہی اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ اب اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیتی کیا؟ میڈم آپ کا پرس؟ ایک خشونت بھری نگاہ سامنے اس سادہ شخص پر ڈال کر پرس اس کے ہاتھوں سے اس نے تقریباً جھپٹ لیا۔ وہ اس کی زندگی کا شاید سیاہ ترین دن تھا جب ایک بے حد ناپسندیدہ شخص کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب ہوتا دیکھنا تھا۔
سامنے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بے حد قیمتی سواتی کڑھائی کی شال کندھوں پر ڈالے چمکدار چہرے کے ساتھ ماما بہت پرسکون تھی، جبکہ پاپا بہت مزمحل اور بے چین، جانے اذیت کے کس پل سے رات سے گزر رہے تھے وہ۔ جوزی غائب تھا، اسے اس سارے بکھیڑے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، اور اگر دلچسپی ہوتی بھی تو ماما کی غلط بیانیوں نے اسے معدوم کر دیا تھا۔ اس سارے پس منظر میں شیر زمان کا چہرہ بآسانی پڑھا جا سکتا تھا۔ حیرت، استعجاب، تحیر اور اچنبے کی ملی جلی کیفیات، گو بزرگوں نے سب بہت تفصیل سے سمجھا دیا تھا، سارے حقائق روشن کر دیے تھے، لیکن پھر بھی یہ سارا ڈرامہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، خصوصاً یہ فرضی نکاح والی بات۔ نکاح چاہے فرضی تھا، لیکن یہ اس جیسے بے مایہ شخص کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اس کی روشن شفاف آنکھوں میں، متحرک بھورے رنگ میں عجیب قسم کے جذبات و احساسات ہویدا تھے، تصور اور توقعات سے بڑھ کر بہت کچھ پا لینے کی حیرت، معجزہ رونما ہونے کا تحیر، لیکن وہ جانتا تھا یہ سب عارضی ہے۔ یہ اعزاز، یہ حیرت، یہ استعجاب، اور سب سے بڑھ کر وہ کاغذ جس پر سائن کیے جانے کی ان دونوں کی تصویریں کھینچی گئی تھیں، شاید ادریس احمد کو ثبوت فراہم کرنا تھا۔ تم نے سب اچھی طرح سمجھ لیا نا شیر زمان؟ جی صاحب، فی الحال یہ تصویریں ادریس احمد کے لیے کافی ہوں گی، لیکن اصل مسئلہ اس کے آنے پر کھڑا ہوگا، تب تم میڈیا کو لے کر میرے اسلام آباد والے بنگلے پر چلے جانا۔ جو حکم۔ وہ بہت مؤدب تھا، وہ معمولی پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کا لہجہ، اس کا انداز شائستہ اور مہذبانہ ہوتا، جیسے اس کا تعلق کسی نہایت اونچے خاندان سے ہو۔ ندیا کو اس کا بن کے بولنا نہایت ناگوار گزرتا۔ وہ خود اتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے پاپا شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے، جب سے ہوش سنبھالا خود کو بہترین پرورش میں پایا، اعلیٰ درس گاہوں سے سندیں لی، لیکن اس کا لہجہ بھی اتنا دلکش اور شائستہ نہیں تھا جتنا اس معمولی ڈرائیور کا، اور اب بھی خوش اخلاقی کے تمام تقاضے نبھاتا وہ اسے مکمل زہر لگا۔ تو اب اس 2 ٹکے کے ملازم کی اتنی حیثیت ہو گئی کہ وہ ان کے برابر بیٹھ سکے۔ کتنی دیر وہ کوریڈور میں پاپا کے برابر کھڑا نہ جانے کیا کیا بولتا سنتا رہا، اس کے کان میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے چپکے سے گھڑی دیکھی، 7 بجنے میں 10 منٹ تھے، تو یہی لمحات اذیت ناک تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم تھک گئی، فرار کے سارے راستے مسدود تھے۔ اس نے کوریڈور کی طرف دیکھا، وہ دھیمے سے مسکرایا، اسے اس کو مسکراتے دیکھا، لیکن نہ مسکراہٹ کے معنی سمجھ سکی، نہ وجہ جان سکی۔ اسے لگا سارے جسم کا بھاگتا دوڑتا خون اس کے جسم پر آ کر منجمد ہو گیا ہے۔ سارے لمحات کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے گئے، یہ بہت ضروری تھا۔ سر جھکائے بیٹھی وہ اور اس کے برابر بیٹھا شیر زمان، کاغذ پر سائن کرتی وہ اور اسے دیکھتا شیر زمان، غصے سے کھولتی وہ، تنتناتی وہ، اور سائن کرتا شیر زمان۔ وہ مطمئن نہیں تھی، وہ اس بات پر نالاں تھی، یہ سب اچھا نہیں ہوا۔ شیر زمان کی ذات اس کی آنکھوں کا شہتیر بنی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ اب موقع ایسا آن پڑا تھا کہ شیر زمان کی مدد ناگزیر تھی، اس 2 ٹکے کے ملازم کی۔ اس کی خودداری اور غیرت کے منافی تھا یہ سب، چاہے پاپا کسی اور کے سر منڈ دیتے اسے، سچ مچ، لیکن اپنی حیثیت سے نہ گرتے۔ پانی سے بھری لبالب آنکھیں، خفت اور خجالت کے سارے رنگ ابھی اسے شکست کھا لی تھی، عمر بھر کی ریاضتوں کا لمحہ بھر میں زیاں۔ پاپا اس کے ساتھ سامنے کھڑے تھے، اسے تسلیاں دیتے، گھبرانے کی ضرورت نہیں بیٹا، ہر چیز کو سرسری لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محض ادریس احمد کو مطمئن کرنے کی بات ہے، انشاءاللہ اس کا قرض ادا کر دوں گا، تب کوئی خوف، کوئی تلوار سر پر نہیں لٹکے گی، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے بیٹا۔ اگر میں منہ بھر کر تمہارے لیے اسے انکار کر دیتا تو تب اشتعال میں آ کر فوراً قرضے کی واپسی کا مطالبہ۔ میں جانتی ہوں پاپا، اسے تسلی دی انہیں، لیکن خود کو تسلی نہ دے سکی۔ شیر زمان بہت بھروسے والا ہے، میں مطمئن ہوں۔ وہ چپ خاموش بیٹھی، ناخنوں پر لگی نیل پالش کو رچتی رہی۔ تم کچھ کہو گے نہیں ندیا؟ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ پاپا پریشان نہ ہو، آئی ایم آل رائٹ۔ بسا اوقات جھوٹ بولنے میں ہی نجات ہوتی ہے۔ پاپا کی دل آزاری اسے گوارا نہیں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے باہر نکل آئی۔ اندر کے مقابلے میں باہر کی فضا میں سکون اور طمانینت تھی۔ ملگجے اندھیرے مدھم اجالوں میں مدغم سرمئی اندھیروں کو جنم دے رہے تھے۔ باہر کی مدھم خنکی اور اندر کی بے پناہ تعیش اسے ستون سے ٹک گئی۔ اندر کی بے پناہ تپش وہ ستون سے ٹک گئی۔ ماما کا اطمینان بھرا رویہ، وہ انتظار میں تھی شاید وہ اس سے کچھ کہیں۔ وہ پہلے بھی ان کے لیے قابل اعتنا نہیں تھی، اور اب بھی وہ رسمی تکلفات نبھانے کی بھی قائل نہیں رہی تھی۔ ان کی صفاکی، ان کی بے رحمی، ان کی بے بسی، اس کی تہی دامنی۔ وہ بہت دیر ساکت کھڑی رہی، خلاؤں میں گھوٹی۔ آپ باہر کیوں چلی آئی میڈم؟ وہ مقابل تھا، استفسار کرتا ہوا۔ اسے کس نے حق دیا تھا بھلا؟ اپنے آپ پر قابو رکھنے کی ساری خوشگمانیاں ایک دھکے سے گر گئی۔ تم بار بار اپنی منحوس صورت لیے کیوں سامنے چلے آتے ہو؟ جی، پتہ نہیں اس سارے معاملے میں اس کا قصور کتنا تھا۔
اس کا تلخ رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہو گیا۔ یوں پہلے کون سا وہ خوش اخلاقیوں کے ٹوکرے اس کے پر نچھاور کرتی پھرتی تھی۔ ایک ادنا ملازم کو اس سے زیادہ کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تم چہیتے ہوگے تو ماما کے، میرے منہ لگنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرو۔ اسے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کا ہر انداز اشتعال دلا دیتا تھا۔ وہ اس کو کیا سمجھاتا؟ وہ اس کی تلخ باتوں اور کڑوی طبیعت کو برداشت کرنے پر مجبور ہے کیوں؟ وہ بتا کر اسے آتش پا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں میڈم؟ میں فضول سوالوں کا خود کو جواب دینے کی پابند نہیں پاتی۔ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ خوش تو ہیں نا؟ اس نے ایک دم نگاہ اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے اس کا لحاظ تھا، ورنہ اس کی اس بک بک کا اس کے پاس بڑا اعلیٰ جواب موجود تھا۔ میرا مطلب میڈم، یہ حصار آپ کے بچاؤ کے لیے ہے۔ وہ چپ رہی۔ وہ اس کی زبان حلق سے کھینچ کر باہر نہیں پھینک سکتی تھی، لیکن وہاں سے ہٹ تو سکتی تھی۔ اب کیا وہ اسے پتھر کھینچ مارتی؟ جب سب برداشت کرنا تھا تو پھر خود پر سے اختیار کھونے سے فائدہ؟ اس نے توقف کے بعد سامنے دیکھا۔ وہ نہیں تھا، البتہ پورش میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھیں۔ شاید جوزی سارا دن کی آوارہ گردی کے بعد لوٹا تھا۔ اس نے اندر کو قدم بڑھا دیے۔ وہ فی الحال اس کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اگر اسے اس کے مزاج کے خلاف کچھ کہہ دیا تو ماما کی زبانی آج کے واقعے کے بعد اس کے دماغ کا میٹر مزید گھوم جائے گا۔ کاش وہ ماما کے قدموں میں بیٹھ کر کہہ سکتی، ماما، میرا سب آپ لے لیں، پاپا کی جائیداد کا سب جوزی کے نام کر لیں، لیکن محض اپنی محبت، اپنی ممتا میرے نام کر دیں۔ وہ اندر جانے کو مڑی، لیکن جوزی اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ کیوں پھر کر لی منمانی؟ اس کے سورے سورے روپ نے اس کا لہجہ زہریلا کر دیا۔ تصویروں میں مقید کرنے کے لیے یہ روپ ضروری تھا، ورنہ وہ وہ چپ رہی۔ اگر تم میری بہن نہ ہوتی تو تمہارا گلا دبا دیتا۔ تم مجھ سے خفا کیوں رہتے ہو جوزی؟ میرا قصور کیا ہے؟ تم چاہو تو ایکٹنگ کر سکتی ہو، ٹی وی پر، اسٹیج پر، یا پھر فلموں میں۔ جوزی، وہ چلا اٹھی، تمہیں ایسی بےہودہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ تم نے اس 2 ٹکے کے آدمی کو جیون ساتھی بنانے سے پہلے سوچا؟ وہ غصاخی سے بولے چلا گیا، سیدھا آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ پتا ہے تمہاری حرکتوں سے پاپا ماما کتنے اپسیٹ ہیں؟ تم نے ایک بھکاری کو ان کے برابر لا کھڑا کیا۔ اس نے اس کا چہرہ حیرت سے دیکھا۔ وہ لال پیلا ہو کر ابل رہا تھا۔ اسے جھنجھوڑ ڈالنے کا سوچا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ پاپا کی بات پر فرما برداری سے سر جھکا دیا تھا، ماما کی بات مان لی، اس پر بھی معتوب ٹھہری، کوڑوں کی سزاوار۔ وہ تکان سے چور کرا اٹھی۔ ادریس احمد کی آمد کی اطلاع پاپا کو مل گئی تھی۔ اس کی واپسی پرسوں کی تھی، اور یہ پاپا جانتے تھے کہ اسی دن اسی لمحے وہ ان کے سامنے ہوتا، ندیا کی بابت پوچھتا۔ انہوں نے شیر زمان کو سب سمجھا دیا کہ ان کے بلانے تک وہ ندیا کے سمیت وہیں رہے اسلام آباد، تاکہ وہ ادریس احمد کو یقین دلا سکے کہ ندیا کی رخصتی ہو چکی ہے۔ ندیا کو کسی قسم کی تکلیف مت ہونے دینا شیرزمان۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے صاحب؟ میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے۔ انشاءاللہ ندیا بی بی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ مکمل اعتماد سے کہتا۔ بہت پرسکون تھا۔ تم نے آڑے وقت میں ہماری مدد کی ہے شیرزمان، ہم تمہارا احسان تا حیات یاد رکھیں گے۔ وہ بہت ممنون تھے۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں صاحب۔ سنو، ویسے ہمارا کانٹیکٹ فون پر رہے گا، لیکن پھر بھی اوہو شہباز، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ شیرزمان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ بے حد سمجھدار ہے۔ آپ بس اب انہیں نکالنے کی کریں۔ ماما دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتی ندیا ساکت جم گئی۔ اتنی نفرت کہ اس کا وجود ایک لمحے کو بھی گوارا نہیں۔ نفرتوں کے طوفان میں وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ ماما اسے سیاست کی مار دے رہی تھی۔ وہ پاپا کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کی راہ کا روڑا ہے، جسے ہٹانے کے لیے انہوں نے بڑی گہری چال چلی ہے۔ وہاں پہنچتے ہی ہمیں اطلاع دینا بیٹا، پاپا نے اسے سینے سے لگائے لگائے کہا۔ پاپا، میرا یہاں سے جانا ضروری ہے کیا؟ بیٹا، ادریس احمد بہت قائع شخص ہے، اسے مطمئن کرنا بہت ضروری ہے۔ شیرزمان ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا، سر پر کیپ جمائے، اس کے بیٹھنے کا منتظر، لیکن وہ پاپا کے ساتھ لگی نم آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ جاؤ بیٹا، خدا کے حوالے۔ پاپا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بے فکر ہو کر جاؤ، ادریس کو مطمئن کرتے ہی میں خود تم سے ملنے آؤں گا۔ پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ اندر بیٹھتے ہوئے اس نے دیکھا جوزی نہیں تھا۔ ماما ایک طرف کھڑی تھی، بیزار بیزار۔ وہ چپ چاپ ان کو دیکھتی رہی۔ شاید وہ کچھ کہے، شاید وہ آگے بڑھے، ایک دھیمے سے مسکرائیں۔ گاڑی چل پڑی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ خواہشیں ہی رہی، تمنائیں ایک کونے میں پڑی سسکتی رہی۔ کتنا ہی اچھا ہو وہ کہیں کھو جائے اور سب اسے ڈھونڈتے پھریں۔ کتنا خوش کن خیال ہے۔ وہ خاموشی سے مخالف سمت سے آنے والی ٹریفک پر نگاہیں جمائے جمائے سوچے گئی، یہ زیست کتنی مشکل، کتنی دشوار ہے۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ ماما اپنی شادمانی پر سرشار ہیں، پاپا کونے میں صوفے پر بیٹھے اداس ہیں، تفکر کی لکیریں ان کی پیشانی پر نمایاں ہیں، اور جوزی ہمیشہ کی طرح لاپرواہ اپنی ذات میں مگن۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا، ونڈو اسکرین پر نگاہیں جمائے۔ تبھی اس کے
گاڑی کے ایک سائڈ پر روک لینے پر وہ چونک گئی۔ گاڑی کیوں روک لی؟ اس نے دیکھا یہ مال روڈ ہے، گاڑیاں تیزی سے گزرتی ہارن دیتی گزر جا رہی تھی، نیلی پیلی سفید اور جانے کتنے رنگ کی گاڑیاں۔ محترمہ آپ اترنا گوارا کریں گی؟ یہ لہجہ اس ڈرائیور کا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، وہ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر خاموشی سے کھڑا تھا۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے ڈرائیور، اپنے لہجے پر قابو رکھو۔ جو جیسا ہو اسے اسی انداز میں مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ بدلا بدلا انداز، غصہانہ رد عمل، وہ انکساری کیا ہوئی؟ وہ مؤدبانہ انداز کہاں گیا؟ وہ چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ مطلب خود ہی دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ فی الحال اترنا گوارا کریں۔ آخر کیوں؟ اگر آپ سوال کم کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ اترنے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ شیرزمان کا بدلا ہوا انداز، وہ خوف سے سفید پڑ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ سب اس کی سمجھ سے بالا تر ہو گیا۔ وہ کن ذہن نہیں تھی، لیکن حالات کا اتنی تیزی سے بدلنا، وہ سوچوں میں گم تھی۔ شیرزمان نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا اور ساتھ کھڑی پجیروں کے کھلے فرنٹ ڈور سے اندر دھکیل دیا۔ اسے اپنا آپ کسی مظلوم سی کہانی کا المیہ کردار لگا۔ اس کے اس اقدام نے اس کو برف کا بنا کر جما دیا تھا، ساکت کر دیا تھا۔ وہ کتنی دیر حیرت سے اس سے ایکارڈ لاک کرتے، کسی اجنبی کو چابی پکڑاتے اور پھر پجیروں کی طرف بڑھتے دیکھے گئی۔ کیوں اس نے اسے اس گاڑی میں منتقل کیا؟ اس کا ارادہ کیا تھا؟ اسے سراسیما ہو کر اسے اپنے برابر بیٹھتے اور اگنیشن میں چابی گھماتے دیکھا۔ وہ گاڑی تم نے کسے سونپ دی؟ بے فکر رہو، گاڑی بحفاظت تمہارے گھر واپس پہنچ جائے گی۔ اس کا سارا وجود سن تھا، دماغ سن تھا۔ پاپا سے کیا وہ عہد وہ بھول گیا تھا شاید، یا پھر ماما سے مل کر کوئی سازش کی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سب کیا ہے شیرزمان؟ آپ اپنے ذہن پر زور مت دیں۔ پاپا نے ہمیں اسلام آباد جانے کو کہا ہے۔ اس کا لرزتا کانپتا لہجہ، وہ بڑے سکون سے مسکرا دیا۔ ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ایک لمبا اور گہرا سانس خود بخود ندیا کے وجود سے نکل کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ نہیں، تقدیر ہر مرتبہ اسے آزمائش کے لیے چن لیتی ہے۔ عذابوں کا یہ قہر اس پر مسلط کیوں؟ اسے سر آہستگی سے جھکا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ کی سیٹ پر بیٹھا وہ شخص وہ نہیں تھا جو بظاہر نظر آتا تھا۔ انسان گرگٹ کی طرح کتنے روپ بدل لینے پر قادر ہوتا ہے۔ اب سے چند لمحوں پہلے تک وہ کتنا مہربان نظر آتا تھا، جان قربان کر دینے والا، لیکن اب اس طرح نگاہیں بدلے بیٹھا تھا جیسے مکمل اجنبی ہو۔ مجھے افسوس ہے ندیا جی، اسے دھیمے سے کہنا شروع کیا۔ یہ ساری صورتحال آپ کے لیے بالکل نئی اور پریشانی کا باعث ہے۔ یقین جانیے آپ کو اذیت دینا میرا مقصد نہیں، لیکن بدلتی سچویشن چند لمحوں کو اعصاب شل کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ مکمل پرسکون ہوگی۔ اس نے جیسے اس کی بے چینی بھانپ لی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا جی چاہا اسے برا بھلا کہے، اسے کوسے، لیکن اسے ہونٹ بھیج لیے تھے، منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ کسی کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دنیا میں یقینی طور پر اس سے بھی برے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو شیرزمان؟ اس نے اپنا لڑکھڑاتا اعتماد بحال کیا۔ محض منزل تک پہنچنا۔ اس کے لہجے کی معنی خیزی میں اضافہ ہو گیا۔ منزل تک پہنچنے کی تمنا فطری ہوئی ہے میڈم۔ وہ کتنی دیر کچھ کہہ نہ سکی، اسی طرح خاموش چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ اس کی اڑی اڑی رنگت اور وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اس کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں پھرا تھا، کہاں کہاں کی خاک نہیں چھانی تھی، اور پھر ایک اتفاق سے پتہ چل گیا کہ وہ کہاں ہے۔ تب وہ ڈرائیور کے بھیس میں وہاں جا پہنچا۔ امو جان نے ہمیشہ سے یہی بتایا تھا۔ شہباز اور تیرے بابا بہت گہرے دوست تھے شیرزمان، ایک ساتھ پلے بڑے، جوان ہوئے، زمینیں بھی سانجھی تھیں اور عادات بھی۔ ہاں ہاں، اللہ رکھے، زبیدہ بہت نیک خاتون تھی، بہت محبت کرنے والی عورت۔ تیرا اور ندیا کا رشتہ بھی اس نے طے کیا تھا۔ تھا سے کیا مطلب امو جان؟ زبیدہ گزر گئی تو پھر یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ سنا کرتے تھے کہ شہر کا پانی خون سفید کر دیتا ہے، سگوں کی پہچان مٹا دیتا ہے، لیکن شہباز کے بدل جانے سے اس حقیقت پر اعتبار آ گیا۔ شہباز نے شہر میں دوسری عورت کر لی۔ اس نے جانے کیا پٹی پڑھائی کہ یہاں کی ساری جائیداد بیچ ڈالی، اس گاؤں سے ہر تعلق توڑ لیا۔ تیرے بابا نے بہت سمجھایا تھا اسے پتر، لیکن ان سب باتوں کا بتھیرا دکھ تھا پتر، لیکن تمہارا رشتہ ختم کر کے اسے جیسے ہر تعلق توڑ لیا۔ آپ صاف کہہ دیتی ہیں امو جان کہ ہمارے یہاں رشتے توڑے نہیں جاتے۔ اس نے ان باتوں کو فرسودہ روایات کا نام دے دیا۔ وہ شہر جا کر بڑا آدمی بن گیا تھا نا، ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے تعلق رکھنا اس کی عزت اور شان کے خلاف تھا۔ تیرے بابا نے ان سب باتوں کا بہت اثر لیا، انہیں شہباز اور ندیا سے بہت محبت تھی۔ شہباز چاچا بے شک بچپن کے رشتے کو فرسودہ قرار دیتے ہوں، لیکن امو جان میرے نزدیک اب بھی بزرگوں کے اصول اور روایات بہت مقدس ہیں، بہت مقدم ہیں۔ انہیں اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا، انہیں اس رشتے کو بحال کرنا ہوگا۔ مدت ہوئی یہ خواہش دل میں دبا لی پتر، اب تو تیرے بابا بھی نہیں رہے۔ امو جان کے سینے سے ایک لمبی سرد آہ خارج ہو جاتی تو وہ ان کے ہاتھ تھام لیتا۔
آپ کی خواہش پوری کرنا میرا مقصد حیات ہے امو جان، ہم ان کے معیار کے نہیں، تو یہ خیال دل سے نکال دے۔ انہیں ہمارے معیار پر پورا اترنا ہوگا امو جان، ہمارے ماحول میں ڈھلنا ہوگا۔ ہے نا پگلا میرا پتر، امو جان اسے سینے سے لگا لیتی، اس کی عزت پر مسکرا دیتی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی امو جان، بھلے وہ شہر میں جا بسے، وہاں کے اتوار اپنا لیے، لیکن ہم بھی ان سے کسی کسی گام نیچے نہیں، پیچھے نہیں، بقول آپ کے ہماری زمینیں سانجی تھیں، مانا ہم ان سے کسی طور پیچھے نہیں تھے، لیکن پتر دولت ہاتھ کا میل ہوتی ہے، آنی جانی چیز، ہماری فصلوں کو کیڑا کھا گیا، بارشوں اور آندھیوں نے کہیں کا نہیں رکھا، اور پھر باقی کسی سیلابوں نے پوری کر دی، ہم وقتی طور پر دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تبھی اس موقع پر انہوں نے تیرا رشتہ توڑ دیا۔ وہ عورت بہت لالچی عورت تھی، اسے خلوص سے بن رہے ہر رشتے کو ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن امو جان، دولت ہی ہر چیز کا معیار نہیں ہوتی، شہر والے اسے ہی معیار زندگی سمجھتے ہیں پتر۔ بہت دن اس نے یہ سوچتے گزار دیے کہ امو جان کی آنکھوں میں بسی خواہش کو کیسے پورا کرے، کیسے اس خواب کو حقیقت کا روپ دے دے۔ وہ کسی سے کم نہیں تھے، اچھی خاصی زمینیں تھیں، حویلی تھی، کنویں اور ٹیوب ویل تھے۔ تم گاڑی غلط سائڈ پر لے جا رہے ہو، اسلام آباد جانے والی روڈ دائیں طرف ہے۔ اسے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیا، سڑک پر لگے ہوئے بورڈ کے مطابق تیر کا نشان دائیں جانب تھا، جس کے قریب اسلام آباد لکھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ لمحہ بھر کے لیے اڑا تھا، لیکن معطل ہوتے حواسوں کے ساتھ بگڑے حالات پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ گاڑی بدل لینے کے بعد وہ یکسر بدلا ہوا آدمی تھا، جانے اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کی شخصیت کا یہ رخ حد سے زیادہ اذیت دیتا لگ رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس 2 ٹکے کے شخص کی ہمت 2 چند ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ صحیح منزل کا پتہ کون سی راہیں دیتی ہیں؟ تمہیں ایسی ہستی ہو جسے انگلی پکڑ کر گھر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تمسکر سے ہنسے اس کے اس انداز نے اسے جذبت سا کر دیا۔ کاش وہ بہت کچھ کر گزرنے پر قادر ہوتی۔ وہ شدید تشویش میں مبتلا تھی، اس کے اندر کی جنگ نے اسے بہت باہمت بنا ڈالا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے چلتی گاڑی سے نیچے دھکا دے دے اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ دے۔ یہ سب پہلے سے بنایا ہوا پلان تھا ماما، اور خود اس کا بنایا ہوا منصوبہ۔ ماما نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے اس 2 ٹکے کے شخص کے حوالے کر دیا، جسے شاید بہانے سے انہوں نے خود ڈرائیور رکھا تھا، ورنہ ادریس احمد کے سلسلے میں وہ کسی اور مناسب لڑکے کا نام بھی لے سکتی تھی۔ اسے کہتے ہیں آسمان سے گرنا، کھجور میں اٹکنا۔ پاپا نے اسے ایک مشکل سے نکالنے کا سوچا، لیکن دوسری اذیت منہ پھاڑے کھڑی تھی، بلکہ منہ پھاڑے بیٹھی تھی۔ بسا اوقات اعتماد کا رشتہ کچا ثابت ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے سڑک کی سیدھ میں دیکھتے گاڑی چلا رہا تھا۔ پاپا اس کی طرف سے خیریت کی اطلاع نہ پا کر کتنے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ پہلے اتنے اپسیٹ تھے، اب مزید اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا گزر گئی ہے۔ اسے شیشے سے پرے سڑک پر بھاگتی دوڑتی ٹریفک پر نظریں جماتی۔ کاش اسے جادو آتا تو وہ اسے مکھی بنا کر شیشے کے ساتھ چپکا دیتی۔ کیا ایسے ہی کسی شعبے میں اس کی ذات کا اطمینان اور سکون بند ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے شیر زمان، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ غیر ضروری باتیں سوچنا بند کر دو، حلق خشک نہیں ہوگا، اور ویسے بھی محترمہ، میں نے ٹھان لی ہے کہ رات ہونے سے پہلے ہمیں منزل مقصود تک ہر صورت پہنچنا ہے۔ کون سی منزل؟ کیسی منزل؟ اس کی راہیں تو گم تھیں، دھند میں لپٹی تھیں۔ تمہاری گاڑی روک دینے سے میں اتر کر کہیں بھاگ نہیں جاؤں گی، تم اس درجہ بزدل ہوگے اس کا مجھے یقین نہیں تھا۔ وہ اسے چڑھا کر غصہ دلا دیتی شاید، لیکن اس میں شاید غصہ ہونے کی رگ نہیں تھی۔ محترمہ، اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ مجھے آتش پا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اسے سر جھکائے اس کے سر چہرے کو قدرے شوخی سے دیکھا۔ کتنی دیر کے کھچاؤ کے بعد وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ میری بھول وہ تھی جو تمہارے ساتھ چلی آئی ہوں، اس نے جل کر کہا۔ یہ ناگزیر تھا، تم کہیں بھی چلی جاتی، بہرکیف مجھ تک پہنچتی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے اس کے چہرے پر تفکرات کے آثار دیکھے۔ مجھے افسوس ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنا۔ گھر پہنچنے تک تمہارے کھانے اور پینے کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہے، جسے میں خوبی سے نبھاؤں گا۔ تھوڑی دور آگے ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، میں وہیں سے کچھ لے دوں گا۔ وہ گونگ بیٹھی رہی۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ پیچھے کی طرف بھاگتے دوڑتے درختوں پر نگاہ جمانی مشکل تھی۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے گرایا۔ ٹھنڈی سرد ہوا خنکی میں اضافہ کرتی اس کے چہرے کو چھو گئی۔ انجانی راہیں، انجانی منزل، اور شاید انجانے لوگ بھی۔ وہ سراسیما سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ آخر بتا کیوں نہیں چکتا؟ وہ ذہنی کوفت کے گرداب سے تو نکل آئے۔ دیکھو، تمہیں ان سب باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اس کا ڈھکا چھپا لیکن بالکل واضح اشارہ سمجھ گیا۔ اسے تنبیہ کرنے کا انداز دلکش تھا۔ جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میرے ساتھ ہے، اب مزید کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ لفظوں کو چبا رہا تھا، ایک غیر معمولی مسرت سے سرشار۔ وہ اتنی ہراساں ہو گئی کہ چہرے کی ساری مضبوطی ٹوٹ گئی تھی۔
وہ گنگ رہ گئی، لمحے بھر میں منظر کیسے بدل جاتا ہے۔ یہ شخص جو پہلے ہاتھ باندھے حکم کا منتظر رہتا تھا، اب اکڑ کر خود حاکم بن گیا تھا۔ وہ پہلے سے بہت مختلف نکل آیا تھا۔ اگر گھر ہوتا تو وہ منٹوں میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتی۔ وہ اس کے جھکے ہوئے چہرے کو پڑھنے کی کوشش میں بولا، اب تو ہم گھر پہنچ جائیں گے، اور ظاہر ہے جب آپ بحفاظت گھر پہنچیں گی تو آپ کی پریشانی خود بخود رفع ہو جائے گی، اور میرے بارے میں تمام غلط سوچوں پر آپ کو دکھ ہوگا۔ خاموشی سے سامنے دیکھتے اسے لگا اس کی آنکھیں اندر سے ابل آنے والے گرم سیال مادے کے وزن سے بوجھل ہو گئی ہیں۔ گھر کے نام پر پاپا، ماما اور جوزی کے پیکر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ایک قیامت اس پر ٹوٹی تھی، ان سب پر کتنی قیامتیں ٹوٹی ہوں گی۔ وہ کچھ غلط سوچ گئی۔ قیامتیں ماما اور جوزی پر نہیں، اکیلے پاپا پر ٹوٹی ہوں گی۔ وہ پلے سرات کے کسی نازک حصے پر کھڑی تھی، پتہ نہیں ڈوب جانا تھا یا سالم پار اترنا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر غور سے اس کی سوچتی پلکوں کو اٹھتے اور جھپکتے دیکھا، اور پھر پیجیرو سائڈ میں روک دی۔ پلکوں میں اٹھتا ہوا پانی کا ایک ننھا سا قطرہ بے حد خاموشی سے ٹپ سے اس کی گود میں آ کر گرا۔ فرار کے سارے راستے مسدود تھے۔ وہ اجنبی سی سڑک جو اسے گھر سے نامعلوم سمت تک لائی، وہ اس کو بالکل نہیں پہچانتی تھی، اور اس گہرے ہوتے اندھیرے میں جب سڑک پر 2 قدم پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیا ہوگا؟ یہ انجانا راستہ اس کی کیا رہنمائی کر پائے گا؟ اسے تیزی سے سڑک پار جاتے، اونچے سے تھڑے پر بیٹھے ایک شخص سے گفتگو کرتے اور پھر واپس آتے دیکھا۔ لو کھا لو۔ اس نے لفافہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ اسے بات کرنا درکنار، پلکیں بھی نہ اٹھائیں۔ دشمنی مجھ سے ہے، کھانے سے نہیں۔ اس کے اس فکرے میں مذاق کا رنگ نہ بھی ہو تو اسے کیا سروکار، اسے اس کے ہاتھ سے زہر بھی کھانا منظور نہیں تھا۔ زمانہ بڑا استاد ہے، یہ ہر روز ایک سبق سکھاتا ہے، لیکن معلوم نہیں آج زمانے کو محض سبق سکھانا مقصود تھا یا عرصہ حیات تنگ کرنا تھا۔ وہ اونچی سی حویلی کا بڑا پھاٹک تھا جس کے سرمئی بجری والے راستے پر چلتے ہوئے پجیرو ایک جھٹکے سے اندر جا رکی۔ اونچی اونچی دیواریں، مضبوط دیواریں۔ وہ ساری زندگی بھی ٹکرے مار لیتی تو نجات حاصل نہ کر سکتی۔ اترو نیچے، اور اگر نہ اتروں تو؟ جس پر حکم چلاتی تھی اس کا تحکم بھرا انداز اسے اندر تک سلگا گیا۔ تو یہیں بیٹھے بیٹھے اکڑ جاؤ گی؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو، تھکاوٹ تو لازمی ہو گئی ہوگی۔ جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ روحانی تھکاوٹ تھی۔ اسے ہونٹ کاٹ لیا۔ وہ کندھے اچکاتا آگے بڑھا، وہ بھی دوپٹہ سنبھالتی دروازہ زور سے بند کرتی نیچے اتر آئی۔ کھلا کشادہ صحن، اس سے آگے برآمدہ جس کے داہنی طرف سیڑھیاں اوپر چھت کی طرف جا رہی تھیں، بائیں سائڈ پر کمروں کی ایک قطار، اور برابر میں ایک کھلا وسیع باغیچہ جہاں یوکلپٹس اور سرو کے درخت ایک شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ذہن میں اچھلتے کودتے 3 بچے ان کے اندر داخل ہونے پر جیسے ساکت ہو گئے۔ شہری ماما؟ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور شیر زمان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، جبکہ باقی 2 اندر اطلاع دینے بھاگ گئے۔ کمروں میں اٹھنے والا ہنگامہ، غلغلہ اور شور بتانے لگا کہ خبر اندر پورے جوش و خروش سے سنی جا چکی ہے۔ اسے سامنے کی وسعتوں کا جائزہ لیا۔ پکی اینٹوں کے فرش پر پانی کا چھڑکاؤ تھا، اور قطار میں بچھی چارپائیوں پر سفید اجلی چادریں بچھی تھیں جن میں سے ایک کے سرہانے موتیے کی کلیاں پڑی تھیں۔ دھیمے سروں میں بہنے والی ہوا نے اس خوشبو کو فضا میں بکھیر کر سارے ماحول کو معطر کر دیا تھا۔ ارے تو کب آیا شہری؟ امو جان مسرت سے کانپتی لرسی باہر نکل آئی۔ ان کے پیچھے چھوٹے بڑے تمام۔ شیر زمان تیزی سے آگے بڑھا اور باقاعدہ جھک کر ان کے پیروں کو ہاتھ لگایا۔ میری آنکھیں تھک گئیں انتظار میں پتر، صاحب نے صحن کے بلب روشن کر دیے تھے۔ دیکھ لیجئے امو جان، آپ کا انتظار کھینچ لایا اور بفضل خدا کامیاب لوٹا ہوں۔ سبھی ساکت تھے، خاموش۔ جب بھی چچی بی نے قریب کھڑی زمرد کو 2 ہتھڑ رسید کیے، ارے کمبخت اونٹوں کی طرح سر اٹھائے کھڑی ہے۔ دیدے پھوٹ گئے کیا جو دکھائی نہیں پڑ رہا کہ بھائی اتنی دور سے تھکا ہارا آیا ہے؟ کچھ شربت دودھ وغیرہ ہی لا دے۔ چل جا، منٹوں میں ٹرے سجا کر لا۔ لڑکیاں کام کرتی اچھی لگتی ہیں، مجال ہے جو کہے بنا کچھ ہو جائے۔ زمر دکان دبا کر باورچی خانے کی طرف لپکی۔ صاحب اور سماما نے پیروی کی، اگر کھڑی رہتی تو توپوں کا رخ ان کی جانب ہو جاتا۔ تو کیا پتر ٹھیک تو رہا نا؟ اب کے بڑے دن لگا دیے۔ بس چچی بھی کام ہی ایسا پڑا تھا۔ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی۔ وہ وضو کے لیے صحن میں لگے نلکے کی طرف چلی گئیں۔ صحن میں بچوں کی اچھل کود کے ساتھ غل گپاڑے کی آواز۔ امو جان چارپائی پر بیٹھ گئی، وہ بھی بیٹھ گیا۔ وہ بزدل نہیں تھی لیکن خاموش کھڑی رہی۔ اتنی دیر میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اسے لانے والا بھی اس کے وجود کو فراموش کر بیٹھا تھا شاید۔ ارے یہ کون ہے پتر؟ امو جان نے آنکھیں سکیڑ کر دیوار کے ساتھ لگی ندیا کو دیکھا، کیسی سہمی چڑیا کی مانند کھڑی تھی، بے حد خاموش، بے زبان سی۔ انہیں وہ بہت بھلی معلوم ہوئی۔ تو نے بتایا نہیں پتر، یہ لڑکی کون ہے؟ پہچانے تو امو جان؟ برسوں کی شناسائی کا یہ انداز ندیا کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ ارے پتر، میری یادداشت کہاں اب اتنا کام کرتی ہے؟ لیکن امو جی آپ اسے خوب پہچانتی ہیں، آپ اسے کبھی بھولی ہی نہیں، پہچانے تو؟
अम्मू जान ने वो शेरज़मान की तरफ देखा। उसकी जगमगाती आंखों से हुएदार रोशनियों में उन्होंने वो सब ढूंढ लिया जिसे वो बरसों से तलाश करने की कोशिश करती रही थी। तमानियत, सुकून और बहुत कुछ पा लेने की खुशी, वो सब समझ गई। वो बिना कुछ कहे उठी और निदिया की जानिब लपकी, नंगे पांव बाजू वाह किए, सीने से लगा लेने को बेताब। निदिया, मेरी बच्ची, मेरी धी। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया, उसे पेशकदमी की, ना ही लबों से कोई हर्फ अदा किया। ये कौन है? ये कौन हो सकती हैं? पापा की कोई रिश्तेदार या फिर मामा की कुछ लगती हों। खैर, मामा की हरगिज कुछ नहीं लग सकती। मामा तो बहुत मॉड है, बहुत तहजीब याफ्ता, लेकिन सुना है कि मामा पीछे से गाते पीते घराने से ताल्लुक नहीं रखती। ये तो उन्होंने पापा की यहाँ अपनी शब और शान निकाली है। उस हस्ती के सीने से लगे 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 उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। खातून का मजीद उसकी पेशानी और गालों पर बोसा देने का प्रोग्राम था। वो जबरदस्ती पीछे हट गई, अलग हो गई। सब कैसे हैं बच्ची? शहबाज कैसा है? वो बेतरा उलझ गई। क्या रिश्ता था उनसे? शेरजमान कौन था? उसे उनसे कोई ताल्लुक था तो शेरजमान को ड्राइवर बनकर आने की क्या जरूरत थी? पापा ने भी उन्हें ही पहचाना, मामा ने भी नहीं पहचाना। वो गुमसुम खड़ी थी, आंखों में हैरत थी, खोई खोई गुमसुम गुम आंखें। अम्मू जान ने उसका हाथ पकड़ा, वो उनके साथ घिसटती चारपाई तक आ गई। शेरजमान गायब हो चुका था। जमूर्द साहब और समामा के साथ ट्रे हाथ में उठाए सहन में आई तो उसे दालान कुछ भरा भरा सा दिखाई दिया। एक चारपाई पर चची भी बैठी थी, पॉइंटी की तरह के रुख चचा। कोने वाले पलंग पर अम्मू जान थी और साथ वाले पलंग पर जकरिया और फवाद। अम्मू जान बहुत दिनों बाद मुसर्रत से सरशार पुरसकून दिखाई दे रही थी। उनके साथ कोई नई सूरत बराजमान थी, मायूस, यजमुर्दा और शायद सहमी हुई भी थी ये लड़की। उसकी शक्ल सूरत उन सबसे मुख्तलिफ थी, उसका लिबास भी मुख्तलिफ था और बालों का स्टाइल भी। उस लड़की में कोई खास बात थी, तभी सब पुरजोश से सभी बातें कर रहे थे। वो चुप थी, ना बोलती थी, ना हंसती थी। जुमुर्द शरबत का ग्लास लिए उसकी पुश्त पर आन खड़ी हुई। आपका नाम? निधिया ने गर्दन घुमाई, पुरखुलूस चेहरा। उसे शाजली याद आ गई। निधिया, और तुम? जुमुर्द, अजनबियों में कोई चेहरा मानूस दिखाई दे जाए तो दुश्मनों में दोस्त का गुमान होने लगता है। जुमुर्द का दिल चाहा सारी मालूमात हासिल कर ले, तस्कीन, लेकिन चची की नजरों के तीर इसी जानिब लपके। वो कान दबाकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई। रात को खाना तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी और साहब की थी। साहब ने बावर्ची खाने में काम की रफ्तार बढ़ा दी। मेहमान लड़की मेहमान लड़की आई थी, शहरी भैया आए थे। वो मट्टी की हांडी में डोई घुमाते हुए कीमा भूनने लगी। कौन है वो? मैं तो मालूम भी कर लेती, लेकिन चची बी की थानेदारी की आदत सारी ख्वाहिशों का नाश मार देती है। जमुर्द जल्दी जल्दी धनिया साफ कर रही थी, उसे थोड़ा सा जिसबिज होकर गर्दन उठाई। इसी दम चची बी ने अंदर झांका। ए लड़कियों, क्या टिस मिस कर रही हो? हाथ पाँव में दम नहीं? जरा जल्दी से काम निपटाओ। शेरजमान भूख भूख कर रहा है। चची भी सारे जमाने से नाला और बेजार रहती थी। माथे पर 3-4 गहरी गहरी शिकने, उनके पैरों को सुकून नहीं था, इसलिए दिन दिन भर अंदर बाहर की परेड करती रहती, खुद को थका थका कर चूर कर लेती, कभी एक की फिक्र कभी दूसरे की। ताई अम्मा ने हथेली पर बहुत सा तेल उंडेला और मामा के सर पर पटक दिया। खूब जोर जोर से हथेली ठोंकने लगी। इसी दम टिन्नू की गेंद उनके गोद में आन गिरी। वो लगी ऊंची आवाज में बोले, अरे बदतहजीबो, रात को भी चैन नहीं? चलो आराम से मुंह हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठो, वरना गर्दन रगड़ दूंगी। जमुर्द दस्तरखान लगा रही थी। समामा खूब तेल चुपड़वा कर पारी हुई तो बावर्ची खाने की तरफ लपकी। वो कहाँ फंस गई, किन जंगलियों में आन घिरी? सारे गुलगुले पर उसने घबरा कर सोचा। उसके घर में कितनी खामोशी, कितना सुकून होता है, सब काम डिसिप्लिन से, कायदे कानून से। लेकिन यहाँ फजूल की चिक चिक से उसका सर घूम गया। उसका यहाँ रहना मुश्किल है। उसे देखा, उसे लेकर आने वाला गायब था। कैसा ढोंगिया था, बहरूपिया, कैसे अदाकारी से यहाँ लापटका, जरा शक नहीं होने दिया। पापा को अगर मालूम होता कि एक नई उफ्ताद मुंतजिर होगी तो वो भूल कर भी ऐसा कदम न उठाते। लेकिन कैसे ना उठाते? मामा की मिली भुगत थी, शेरजमान की मिली भगत थी, सारा चक्कर जायदाद के लिए था, जोजी के लिए था। गौतम बुद्ध ने कहा है, इंसान के सारे रंज, तमाम परेशानियां और तमाम गम ख्वाहिशात के बायस ज़हूर में आते हैं, लेकिन उसकी ख्वाहिशें मासूम थी, किसी को तकलीफ ना पहुंचाने वाली, बेहद सादा सी ख्वाहिशें। मामा की तवज्जो हासिल कर लेने की ख्वाहिश, पापा का तफक्कुर बांट लेने की ख्वाहिश, जोजी के साथ मिल बैठने की ख्वाहिश, जिंदगी के कुछ पल सुकून में गुजार लेने की ख्वाहिश, इस कैद से रिहाई की ख्वाहिश, और सबसे बढ़कर उस ड्राइवर को उसकी गुस्ताखी की सजा देने की ख्वाहिश। जमुर्द उसे खाने के लिए बुलाने चली आई। दस्तरखान के गिर्द हंगामा अरूज पर था, सारे चौकड़ी मारे बैठे थे। चची भी चौकी पर चढ़ी हुई थी, दरमियान में सलाद, कीमा, आलू, साग, बड़े साइज की रोटियां, चटनी वगैरह धरी थी। तभी चची बी को अचार का ख्याल आ गया। ए जमुर्द, अचार नहीं लाई क्या? वो फुर्ती से उठी, लकड़ी की छोटी डोई से अचार के मर्तबान से आम की मोटी मोटी फांके निकाल लाई। टिन्नू और सिमकी एक ही प्लेट में खा रहे थे, आधा दस्तरखान पर गिरा देते, आधा मुंह में चला जाता।
चची बी का मुंह बन गया। ज़किया, अपने बच्चों को खुद ही खिला दो। सारा रिज़्क ज़ाया कर रहे हैं और फिर मेहमान आई हैं घर में। बच्चों का जंगलीपन देख कर क्या सोचेगी? मेहमान बच्चों के जंगली पन के बारे में नहीं, यहाँ से छुटकारा हासिल करने के बारे में सोच रही थी। उसे ये मालूम नहीं था ये कौन-सा इलाका, कौन-सा गाँव है या फिर कोई छोटा-सा शहर। ज़मुर्द फिर उसके सामने खड़ी थी। "आप चलिए ना, सब खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं।" "मुझे भूख नहीं," उसने बिला तवक्कुफ़ जवाब दिया। वो जानती थी इस सड़ी हुई जगह पर खाना भी सड़ा हुआ मिलेगा। उसे लाताल्लुकी से दुपट्टा सँभाल लिया। "शहरी भाई ने कहा है कि आपने सारे रास्ते कुछ नहीं खाया। आप भूख बर्दाश्त कर लेती हैं। हैरत है, मुझे अगर एक वक़्त भूखा रहना पड़ जाए तो उठना तक दो भर हो जाता है।" उसने बगौर ज़ुमुर्द की तरफ देखा। वो हाथ से दोस्ताना अंदाज़ से बात कर रही थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो ठीक ही कह रही थी। भूख बर्दाश्त नहीं होती, उससे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन इस घर के पानी तक ना छूने का तहैया वो किए हुए थी। ये तहैया कहाँ तक साथ देता? खाली मैदा वो कब तक रह सकती थी? खाली मैदा सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफ़कूद हो जाती हैं। फिर वो यहाँ से फरार का तरीका कैसे सोच सकेगी? मेरे ख्याल में सफ़र की थकान है। आप ऐसा करें, पहले नहा धोकर ताज़ा दम हो जाएं। मैं ठीक हूँ। जैसे उसे एक लम्हा भी ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। आप अपने रोज़मर्रा में ऐसी ही ज़िद्दी हैं या? उससे आवाज़ें पड़ रही थी। वो उल्टे पैरों पलट गई। फिर थोड़ी देर बाद बड़े ट्रे उठाए उसके सर पर खड़ी थी। मेरे ख्याल में आप सबके साथ खाना नहीं चाहती। अभी पहला दिन है ना, इसलिए झिझक महसूस हो रही है, वरना सब बहुत अच्छे हैं। एक बात पूछूं, आप हमारी क्या लगती हैं? ये उसे खुद भी पता नहीं था। उसका हलक कड़वा हो गया। एक ड्राइवर और उसके खानदान से भला उसका क्या ताल्लुक हो सकता था? ड्राइवर का ये अंदाज नहीं होता, ये शान नहीं होती, ये पजैरो, ये बड़ी सी हवेली। वो चाहे कुछ भी निकल आए, चाहे कोई बड़ा जागीरदार ही, लेकिन उसके लिए ड्राइवर रहेगा, जिसने इतने दिनों उसके घर का नमक खाया, लेकिन नमक हलाली के बजाय नमक हरामी कर बैठा। पापा बहुत परेशान होंगे, उन्हें इसकी खैरियत की इत्तला नहीं मिली होगी। वो यहाँ से बैठी पापा को लाउंज में से कॉरिडोर में जाते फ़ोन स्टैंड के पास रुकते और फिर बेडरूम में जाते देख सकती थी। हाँ, पापा बेसुकून थे, लेकिन मामा? क्या कोई औरत इतनी बेहिस, इतनी जालिम हो सकती है कि किसी बशर के इज़राब को महसूस ना करे, अंदर के सन्नाटों को जान ना पाए? क्या पापा की आंखों की नमी उनसे छुपी रही होगी? क्या उनके लबों पे दम तोड़ती आहों की तपिश उन्होंने महसूस नहीं की होगी? वो बहुत देर गुमसुम बैठी रही। खाना खा लेने के बाद महफिल फिर से दालान में जम गई थी। सिमकी अम्मी के बिस्तर पर वो औंधी तिरछी गिरी, गहरी नींद सो रही थी। चची भी यूं ही सस्ताने को लेट गई। समामा ने सर पर कपड़ा अच्छी तरह लपेट रखा था। ताई बी ने इस ख्याल से बांध दिया कि रात सोने पर तकिए और बिस्तर पर तेल न लग जाए। साहब ने कोई रिसाला पकड़कर कुर्सी पर कमर टिकाई ही थी कि शेर जमान के चले आने पर उठ खड़ी हुई। खाना लाऊं शहरी भाई? उसने खा लिया? नहीं, किसी चीज को छुआ तक नहीं। शायद वो खफा है हमसे। उसने उसे देखा। वो कुर्सी से टेक लगाए जैसे खुद से भी रूठी बैठी थी। उसके सामने ट्रे में धरा कीमा ठंडा यख हो गया था। रोटियां अकड़ गई थी। साग पर हल्की सी सूखे की तय चढ़ाई थी। ये उसका एहतजाज था, खामोश एहतजाज। लेकिन इस तरह ये लड़की अपनी सेहत तबाह कर देगी। सहन के नल के नीचे पूरी धार खोल कर उसने अपने पाँव नीचे दे दिए, हाथ भी धो लिए। साहब, निदिया वाला खाना गर्म कर दो, मेरा भी इसके साथ लगा देना। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने में कोई हर्ज नहीं। अगर वो जिद दिखा रही थी तो उसे जबरदस्ती वाला मामला इख्तियार करना होगा। वो एक बार खाना खा ले, फिर बला से जितनी चाहे अकड़ दिखाती फिरे। सख्त भूख लगी है। उसे कुर्सी घसीट कर निदिया के पास ही कर ली। उस बदतमीज को सामने देख कर उसने होंठ भेज लिए। चेहरा लाल अंगारा हो गया। ये शख्स, दिल चाहा उसे आग में झोंक दे। धोखे से यहाँ ला पटकने पर उसने किसी बहादुरी का सबूत नहीं दिया था। साहब ने दोबारा खाना गर्म करके मेज पर रख दिया था। खाना खा लो नहीं दिया। वो लाल भभूका चेहरा लिए बैठी रही, लब भेंचे, एक मलामती सी निगाह उस पर फेंकते हुए। उसे उससे बेपनाह नफरत महसूस हुई। खाना खा लेने में कोई हर्ज नहीं। निदिया जी, इस तरह आपका अपना नुकसान है। तुम्हें मेरे नुकसान से क्या सरोकार? उसने सर्द मोदी से कहा। उसने उसकी बरहम सी आवाज पर उसकी उठती गिरती पलकों को गौर से देखा, जैसे उसको खोज रहा हो। लेकिन उसके लहजे का कतई बुरा माने बगैर उसने जैसे खुद कलामी की थी। आपका नुकसान मेरा नुकसान है। हमारा निकाह हो चुका है। उसे लगा सारे जिस्म का भागता दौड़ता खून उसके चेहरे पर आकर मुंजमद हो गया है। उसका जी चाहा प्लेट, गिलास, चमचा, जग, कुर्सी, जो कुछ उसके हाथ में आए फेंक फेंक कर उसे मारे। खुद को जलाने का फायदा, ये यकीन कर ले कि बहरहाल आपको अपनी सारी उम्र यही गुजारनी है। जब आने वाले बहुत से दिनों में ऐसा होगा तो आप अभी से सुलह क्यों ना कर लें? शट अप, वो चिल्लाई। वो इतनी नापुख्ता भी नहीं कि गर्म लू और हवा के झोंकों से मुरझा जाए। मैं इस लहजे का आदि नहीं मोहतरमा।
और मैं भी तुम्हारी गुस्ताखियों की आदी नहीं। आदी तो बनना पड़ेगा, यहाँ रहना है तो सब बर्दाश्त करना होगा। और वैसे भी हमारे यहाँ किसी को बात बेबात काटा नहीं जाता, ये शहर का दस्तूर होगा। इस हवेली में गलत बात को ही गलत कहा जाता है, जैसे आपकी मौजूदा खुद सरी गलत है, ये अक्खड़ रवैया गलत है। और अपनी हदूद में रहो। किसी 2 टके के शख्स को मैं इस दर्जा जुबान दराजी की इजाज़त नहीं दे सकती। एक बात मोहतरमा, मैं अपने हकूक़ का तयन खुद करता हूँ। और दूसरी बात, सब इंसान एक से हैं, छोटा बड़ा, आला अदना, अमीर फ़कीर। आपका आपका रुतबा भी हमारी हवेली में काम करने वाली मासी हमीदा से ज़्यादा नहीं। यहाँ नौकर मालिक की कोई तमीज़ नहीं, सब मिलकर काम करते हैं और आपको भी यही करना होगा। बकवास बंद करो। तुम कौन होते हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाले? आपका सरताज मोहतरमा। उसने बेहद घुर्सीली नज़र उसके सरापा पर ऊपर से नीचे डाली। उसका दिल चाहा एक लम्हा ज़ाया किए बिना उसका खून पी जाए। वो मुठियाँ भेज कर रह गई। घर के अंदर चूहा भी शेर होता है। वो भी उस पर रोब इसलिए जमा रहा था कि वो घर में था, अपने इलाके में था, पापा के सामने ऐसी बदतमीजी करके दिखाता। पापा कुत्तों के आगे डलवा देते, दीवार में चुनवा देते। उसने बड़ी फरागत से इस घड़ी को कोसा जब उसके साथ यहाँ आने पर आमादा हुई थी। चाहे बहालत मजबूरी ही, चाहे पापा की परेशानी को सामने रख कर ही, ये सब मामा की कारस्तानी थी। कौन सी दुश्मनी का बदला लिया आपने मुझसे मामा? सब कुछ धुंधला गया, पानियों में डूब गया। 2 आंसू चुपके से गालों पर बह गए। अगर वो हाथ उठाकर आंखों तक ले गई तो सारा भरम खुल जाएगा। वो खुद को कमजोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसे किन अखियों से देखा, वो बड़ी महवियत से खाना खा रहा था। वो कितने अरसे की भूखी थी, वो बेशर्म कैसे मजे से खा रहा था। उसे उसकी तरफ देखा, वो अभी तक मुंह फुलाए बैठी थी, तनी हुई, किसी के सामने ना झुकने वाली। खा लो कुछ, खुद से इतनी दुश्मनी ठीक नहीं होती। वो हाथ खींच कर उठ खड़ा हुआ। उसके जूतों की आवाज सहन के नल तक गई और फिर अंदर कमरे तक। उसे भीगी पलकें उठाकर सामने देखा। वो वाकई जा चुका था। कीमा आलू मजेदार थे, चटनी लजीज थी। क्या वाकई ऐसा था, या उसे मुद्दत से खाना नहीं खाया था? बड़ी मुश्किल से उसे सूखी रोटी मैदे में मुंतकिल की। साग को अलबत्ता हाथ नहीं लगाया। उसके घर घास कभी नहीं पकी थी, जानवरों का चारा, जबकि वो इंसान थी। सारी रात वो चारपाई पर इधर से उधर करवट बदलती रही। खुला दालान, ऊपर खुला आसमान, चमकते सितारे। उसे यूं लगा जैसे मैदान में पड़ी हो, गैर महफूज हो। उसे बंद कमरे में सोने की आदत थी, ऊंची दीवारों वाले आरामदेह कमरे में। उसका बेड का फोम बहुत नरम था, इतना नरम कि बंदा अंदर ही धुस जाए, जबकि ये बांध वाली चारपाई मुसलसल उसे चुभ रही थी, काट रही थी। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा थी। सब बहुत मजे से सो रहे थे, जैसे तख्त ताउस पर पड़े हों। एक वही बेचैन थी, जाग रही थी। उसे अपना कमरा शिद्दत से याद आया, जो उसकी पनाहगाह था, उसका मुहाफिज था। उसके कमरे की बैल्कनी उसके बिना उदास होगी। मोनालिजा के लबों से मुस्कुराहट मादूम हो गई होगी। किताबें, मैगजीन अनछुए होंगे। वो खुद भी सिसक पड़ी। रात की तारीकी में गेट के 2 बल्ब इधर उधर काफी रोशनी दे रहे थे। बरामदा खामोश वीरान था। आज सुबह अजीब हड़बूंग थी, हंगामा था। चची भी मासी हमीदा के सर पर खड़ी थी, सहन साफ करवाती। रात भर अमरूद और आम के दरख्त के पत्ते शहर में नाचते रहे थे। मीठे के दरख्त का सफेद सफेद कलियां नुमा और कलियां नुमा बूर फर्श पर बिखरा पड़ा था। एक तो ये कमबख्ती मारी बूर को चैन नहीं, इतना जाया हो जाता है कि फल ही ना लगे। हालांकि मीठे का दरख्त बड़े बड़े हरे हरे रंग के मीठों से अट जाया करता था। बड़ी ताई चारपाई पर मामा के लिए जेज की बनाई चादरों का ढेर लगाए बैठी थी, उनमें नीम के पत्ते डालती। वो महीने 2 महीने बाद इन खेसों और चादरों को हवा जरूर लगवाया करती थी। अम्मू जान किसी वजीफे में मसरूफ थी, तस्बीह के दाने एक दूसरे के ऊपर गिराती। अरे मामा, नाश्ता तैयार हो गया, निधिया को दे दिया क्या? उन्होंने वहीं तख्त पर बैठे बैठे कहा और फिर तेजी से दाने गिराने लगी। समामा बावर्ची खाने में चूल्हे के आगे सुर्ख शोलों के अक्स में झिलमिला रही थी। अम्मू जान की आवाज पर उसके हाथ की रफ्तार में इजाफा हो गया। सिमकी और टीनू ने नाक में दम कर छोड़ा था। केतली से बार बार चाय उंडेल कर नास मार रहे थे। सारे सारे फर्श पर चाय गिरा दी। बाज आ जाओ सिमकी, वरना जकिया आपस से शिकायत कर दूंगी। वो भला माँ से कब दबती थी, दांत तिको से गई। समामा ने झुंझला कर चची भी का ड्रावा दिया, तब जाकर बाज आई। टिन्नू बाहर निकल गया और सहन में गेंद से खेलते फैसल से उलझने लगा। उसने उसने फैसल की गेंद छीन ली तो उसके भां भां शुरू हो गई। चची भी पाँव से चप्पल उतारकर टिन्नू के पीछे लपकी। वो सर थामे सारी च्याऊ पियाऊ सुनती रही। तूफानी बदतमीजी देखे गई। उजट और जाहिल लोग। एटिकेट्स से बेबहरा उसे मुंह हाथ धोना था। जुमुर्द ने उसे साबुन और तौलिया थमा दिया। वो सहन में लगे नलके की तरफ चली गई। नल खोला, मोटी धार शर बहने लगी। उसके सारे कपड़ों पर छींटे पड़ गई। वॉश बेसिन नहीं था। वो तिल मिलाती खूब रगड़ रगड़ कर पाँव चमकाई गई। वो पर बेहिसाब पानी के चपके मारती, साबुन वहीं पटकती, सीढ़ियों पर आन बैठी। तौलिए से चेहरा खूब रगड़ा। लाशोरी तौर पर गुस्सा निकल रहा था शायद।
निदिया बावर्ची खाने में आ जाओ। ज़ुमुर्द उसे नाश्ते के लिए बुलाने लगी। वो वहीं बैठी रही, उदास सी अज़मुर्दा। इन लोगों के रवैये से महसूस होता था जैसे वो उसे बरसों से जानते हो, खसूसन शेर ज़मान और अबू जान के रवैये से। उसे सुना था कि छोटे इलाकों में बसने वाले लोग बरसों पुरानी दुश्मनियां भुलाया नहीं करते। उसके चेहरे पर एक रंग लम्हा भर को ठहर कर निकल गया, पापा से दुश्मनी या फिर मामा से दुश्मनी। लेकिन मुफ्त में शिकार वो बन गई। निदिया बाजी, नाश्ता कर लीजिए। सिमकी उसके सामने खड़ी थी, वो बहरी बन गई। सिमकी भागती भागती ज़ुमुर्द का पैगाम लाई थी और भागती भागती वापस चली गई, क्योंकि बावर्ची खाने में उसका नाश्ता ठंडा हो रहा था। अम्मू जान ने सुना वो नहीं आ रही, वो खफा है, तो सब छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ लपकी आई, उसे बाजू से पकड़ कर उठाया, सर पर हाथ फेरा, सीने से लगा लिया। मैं कुर्बान, मेरी बच्ची खफा है क्या? हमसे कोई गलती हो गई? गलती हमारी थी जो आपके मकार बेटे को ड्राइवर रख लिया। अम्मू जान हक्का बक्का रह गई। और ऐसा करारा जवाब, ऐसा खोदरा ले जा, कोई बदतमीजी की थी शेर जमान ने? वो पूछ बैठी। शेर जमान ने किसी नालायकी का सबूत दिया क्या? मैं यहाँ जबरदस्ती लाई गई हूँ, आपके बेटे ने धोखा दिया है। पापा ने उसे मुझे इस्लामाबाद ले जाने को कहा था, लेकिन वो यहाँ ले आया। उसे ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? ये सब आप लोगों की मिली भगत है, मुझे अगवा करा लिया। लेकिन याद रखें मेरे पापा से, आप सब फिर भी दौलत हथियाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ए अम्मू जान की आंखें पूरी की पूरी खुल गई। पुत्र, तुम हम सब गलत समझ रही हो। हम तुम्हें यहाँ किसी लालच में नहीं लाए। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना पसंद नहीं तो शेरजवान वापस छोड़ आएगा। मैं तो समझी थी कि तुम अपनी खुशी से आई हो, हमसे मिलने की तड़प तुम्हें यहाँ खींच लाई। आ लेने दो शेरजवान को, तुम्हारे सामने कान खींचूंगी, वो तुमसे माफी मांग लेगा। बिल्कुल मुतजाद रद्द-ए-अमल। वो हमनक बन गई। सामने खड़ी हस्ती के लबों से अदा होने वाले जुमले उसे बेहद हैरत जदा कर गए। माँ और बेटे की सोचों में इतना तजाद, एक अगवा कर लाया, दूसरी भेजने पर आमादा। ये सब क्या है? कैसा चक्कर है? वो कौन सी भूल भलाइयों में आन फंसी? चलो बेटी, नाश्ता कर लो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, उन्होंने बेहद मुलायम लहजे में कहा। वो खामोशी से उनके साथ खींचती बावर्ची खाने में आ गई। वो बावर्ची खाने की चौखट पर रुक सी गई। समामा ने उसे देखा और उसके पीछे से झांकती अम्मू जान को। उसने मुस्तैदी से अलमारी का पट खोलकर चाय और चीनी के डिब्बे फोड़ पन्ने से अंदर घुसेड़ दिए और गरम गरम रोटी उतारने के लिए तवा दोबारा चूल्हे पर रख दिया। मेरी बच्ची को गरम गरम नाश्ता दो समामा, अम्मू जान ने कहा तो निदिया चोर सी बन गई। मुजरिम तो वो नहीं थी, लेकिन उनकी इतनी शफकत और अपने लिए फिक्रमंदी देख कर जाने कहाँ से एहसास जुर्म चला आया। अभी चंद लम्हों पहले वो उनसे कितने गुस्साहाना अंदाज में गोया हुई थी, लेकिन उनके लहजे और चेहरे से किसी मलाल और गुस्से का इशारा नहीं मिला था। वो बेतरा शर्मिंदा हो गई। कुछ भी हो, वो बेअदब नहीं थी, बुजुर्गों के सामने जुबान नहीं चलाती थी। आप बेफिक्र रहे अम्मू जान, उसने हफीफ होकर कहा। मैं नाश्ता कर लूंगी। अम्मू जान ने उसे वापस भिजवाने का वादा किया था। उसके सर से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इन सब से क्या हफा होना? शेर जमान के अमल में उनका क्या दखल था? सारा किया कराया उस बंदे का अपना था। वो हाँ में अम्मू जान को दुश्मन ख्याल करने लगी। असल फसाद तो मामा ने डाला था। उन्होंने ही उस ड्राइवर को रखा, उन्होंने ही निकाह के लिए उसका नाम तजवीज़ किया, उन्होंने ही उसे उसके हवाले कर दिया। सारी कसूरवार मामा थी, अम्मू जान बेकसूर थी। वो हाँ में उनके दिल में मैल ले आई। उसने फरागत से सोचा और चौकी घसीट कर मामा के पास कर ली। चाय तो पियोगी ना? मामा ने पूछा। जरूर, वो पहली बार खुशदिली से बोली। समामा ने प्याले में चाय भर दी और चुंगेर में पराठा डाल दिया, गरम गरम, बेशुमार परतों वाला। देसी घी लगा था। सूंधी सूंधी खुशबू उसके नथनों से होती अंदर तक उतर गई। मक्खन वाली प्लेट उसने उसके करीब खिसका दी। उसे मुद्दत से इस कदर लजीज नाश्ता नहीं किया था। उनकी टेबल पर जैम होता, स्लाइस होते, उबले अंडे, दूध और चाय, लेकिन ऐसा मजेदार पराठा ना होता। देसी घी में तला हुआ चाय के साथ पराठा बहुत मजा दे गया। हमारे यहाँ तो ऐसा ही नाश्ता होता है, वहाँ शहर में तो बहुत बेहतरीन नाश्ता होता होगा। समामा के लहजे में इश्तियाक था। खाक होता है, वो मुस्कुराई। क्या मतलब? मतलब मुझे यहाँ का नाश्ता अच्छा लगा है। दलिया लोगी? हाँ जरूर। वो दलिया खा रही थी। वो दरवाजे की फ्रेम में जम गया। सॉरी समामा, मैं बेवक्त आ गया, मेरे ख्याल में तुम फारिग हो चुकी। दलिया उसके हलक में अटक गया। जबकि मामा मुस्कुराती, वो जानती थी वो हमेशा गर्म और ताज़ा नाश्ता करता है। गरम गरम चूल्हे से उतरता पराठा, फुल साइज ऑमलेट, चाय और मक्खन। दलिया उसकी पसंद पर नाश्ते पर बनता था। वो पीढ़ी पर टिक गया। उसे हाथ रोक लिया तो गोया ये सर पर मुसल्लत रहेगा। तब तो कड़वी कुसीली बातें भी होंगी और मूड भी खराब होगा। फिल वक्त वो अम्मू जान की बात पर बहाल हुआ। मूड गारत करने की मूड में नहीं थी। एक तायराना सी
नजर बावर्ची खाने के दरो दीवार पर डालती वो खामोशी से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अरे तुम क्यों उठ गई? दलिया तो पूरा खा लो। वो उसको इस खामोशी से खड़े होते बैठते और प्लेट उठाकर चमचे से दलिया मुंह में मुंतकिल करने का अमल दिलचस्पी से देखे गया और मुस्कुराया गया। शुक्र है कुफर तो टूटा, हुदा हुदा करके उसे होंठ भेज लिए, बोलना तो दरकिनार, पलके भी ऊपर नहीं उठाई। समामा बड़ी बड़ी तवज्जो से ऑमलेट बना रही थी, फूला 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 ऑमलेट, और उसका कुंदनी रंग पलटे से ऑमलेट रकाबी में मुंतकिल करते हुए उसने शेर जमान की तरफ देखा। वो उसे निदिया को मुखातिब करने का इशारा कर रहा था। वो गला साफ करके बशाशत से गोया हुई, और दलिया लोगी? लबों से फिर भी कुछ अदा नहीं हुआ, अलबत्ता नफी में गर्दन हिला दी। दोपहर में खाना तुम्हारी पसंद से बनेगा, क्या खाना पसंद करोगी? उसकी मौजूदगी में वो बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मामा सवाल पे सवाल किए जा रही थी। तभी वो शेरजमान से मुखातिब हो गई। ये तो कुछ बोलती ही नहीं शहरी भाई, यही जुबान को ब्रेक लगी है, वरना शहर में देखना था कैसे बोलती बंद कर देती थी। वो उसको इख्तियार दिलाना दिलाना चाहता था। वो चाहता था कि वो उससे उलझ पड़े। किरदार की यही कमजोरी तो इंसान को आम कर देती है। वो कोई आम शख्सियत नहीं थी, और इस बंदे के मुंह लगने में कौन सा फखर पोशीदा था। वो उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ गई, लेकिन रुक जाना पड़ा। वो दरवाजे के करीब बैठा था, उसने टांग दरवाजे के बीचों बीच फैला दी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, आपको रोकने का तरीका है, बेहद सादा और मुफीद। तुम क्या समझते हो तुम्हारी इन हरकतों पर मैं खुश हो जाऊंगी, तुम्हारे सारे करतूत भुला दूंगी? ज़हे नसीब, यही तो चाहता हूँ मैं कि आप मुझ समेत मेरी हर बात, मेरी हर अदा को याद रखें। अच्छी बीवियों की यही निशानी होती है। वो तब उठी। समामा की खीखी शुरू हो गई। वो भी बाकायदा मुस्कुरा दिया। फिर क्या इरादे हैं तुम्हारा सर तोड़ने के? वो उसकी टांगे टांगे फलांग गई। वो ऊंची आवाज में हंस दिया, बेहद फरागत से, दिल खोल के। इस हस्ती की किसी बात का चाहते हुए भी बुरा नहीं मान सकता था। वो थी जिसकी तमन्ना में वो बरसों ख्वार हुआ था, परेशान फिरा था, जिसके लिए भेस बदला था। मजनू ने सहरा का रुख किया था, और वो उसके दर्द का गुलाम बना था। अम्मू जान ने मगरिब की नमाज पढ़ी, जाए नमाज लपेटी, और नमाज का मलमल का दुपट्टा दोनों हाथों से तय करते हुए शेरजमान से मुखातिब हुई। निदिया को वापस छोड़ा पुत्र। उसे शायद सुना नहीं, या फिर अनसुनी कर गया। खामोशी से गरम गरम चाय हलक में उंडेले गया। सुन रहा है ना पुत्र? अम्मू जान ने दोबारा कहा। क्या? बच्ची को उसके घर छोड़ा? वो चौंक पड़ा। अम्मू जान ने यही कहा था, या फिर उसने गलत सुना था? इतनी रियाजतों के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद वो उसे यहाँ लाने में कामयाब हो सका था, और अम्मू जान कह रही है कि सब किए किराए पर पानी फेर दो। अम्मू जान आप क्या कह रही हैं? जानती हैं आप? सब जानती हूँ पुत्र, सब पहचानती हूँ। जबरदस्ती का सौदा जीवन की डोर नहीं बन सकता। ये फैसले खुशी के होते हैं बेटा। वो यहाँ खुश नहीं है, खुद को कैद में समझती है। बहुत गलत ख्यालात उसने जहन में जमा कर रखे हैं। तू बस उसे वापस पहुंचा, मैं समझ लूंगी। वो हमारी तकदीर में नहीं। नहीं अम्मू जान, वो हमारी तकदीर में है। अगर नहीं तो मुझे अपने जोरे बाजू पर यकीन है। पगला मत बन, जिद न कर पुत्र। जिस तरह तू मुझे अजीज है, इसी तरह वो भी। तू उसे छोड़ने जाता है तो ठीक, वरना मैं जकरिया को भेज दूंगी। उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया, आंखों में इसराब नुमाया हो गया। वो हंसी जो जिंदगी का हासिल थी, उसी को अम्मू जान अपने हाथों से जुदा किए दे रही थी। फिर क्या कहता है? इतनी जल्दबाजी से काम ना ले अम्मू जान, एक हफ्ता ठहर जाए। मैं हालात संभालने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो यहाँ एक दिन भी रुकने को तैयार नहीं। उसे रोकना मेरा काम है, मगर तुम कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे। अम्मू जान ने उसे तंबी की। वो दोनों हाथों में सर थामे बहुत कुछ सोचता लग रहा था। रात खाने के बाद वो जुमुर्द साहब और समामा से खुशगपियों में मसरूफ थी। तभी उसे अपने सामने जमा देख कर वो चुप हो गई। लड़कियां भी साकिन हो गईं। वो उन सब का बड़ा भाई था। वो सब उसके हुक्म की ताबे थीं। वो तीनों इधर उधर खिसक गईं। वो भी जाने को उठी। वो गैर मुतजलजल इरादा लिए उसकी राह में आ गया। वो जैसे उसकी इस जसारत पर दंगे हैरत से आंखें खोले खड़ी थी। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है क्या? उसे देखा, उन आंखों में गुस्सा था, जैसे वो निगाहें उसे ललकार रही थी। उसे आंखें नीची कर ली। जवाब दो। मैं खुद को किसी जवाब का पाबंद नहीं पाती। एक कड़वा कोसीला गोला उसके हलक में अटक गया। वो 2 टके का दुश्मन, उसे उससे बास पुरस करने का क्या हक है? उसका अदना सा मुलाजिम, लेकिन वफादार मामा का। काश जोजी के इतना बिगड़ने पर उसे इनकार कर दिया होता। वो बहुत जल्द ब्लड प्रेशर हाई करने वाला लड़का अपनी सोचों में गलत नहीं था। वो उस पर गलत खफा नहीं होता था। उसका एहसास उससे शिद्दत से हो गया। अम्मू जान से तुमने क्या उल्टी सीधी बातें की हैं? मैंने उन्हें तुम्हारे करतूत दिखाए हैं। वो सर्दमौरी से कहते हुए सीधी हो गई। क्या करतूत देखे हैं तुमने मेरे? क्या किसी का खून करते देखा? चोरी करते, डाका डालते, या फिर बैंक लूटते? किस किस्म की बातों को तुम करतूत का नाम देती हो? क्या यही करतूत तुम्हारे नजदीक काबिल नफरीन है कि मैं तुम्हें बाहिफाजत यहाँ ले आया, किसी किस्म की बदतमीजी किए बगैर, तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा, तुम्हें
اس نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی جس کے چہرے پر بکھرا اطمینان بھی اس کی آنکھوں کی خشونت کو ختم نہیں کر رہا تھا۔ اگر تمہیں میری پسند کا خیال ہوتا تو یہاں کبھی نہیں لاتے، مجھے زبردستی یہاں لا کر تم نے ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا جسے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے۔ اغوا کرنے پر میڈل نہیں ملا کرتے، انڈرسٹینڈ؟ میں نے کسی کا حق غضب نہیں کیا، اپنی ملکیت کو یہاں لایا ہوں، تم میری ملکیت ہو، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ پاپا نے تم سے نکاح محض مجبوری کی حالت میں کیا تھا، اس پر زیادہ اتراؤ نہیں۔ اسے اس کا اپنی ملکیت کہنے پر تاؤ آ گیا۔ وہ اس کی جاگیر نہیں تھی یا پھر کوئی خالی مکان جس پر قبضے کا اعلان وہ کھلم کھلا کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے، اسے شوٹ کر دے۔ وہ خاموش تھا، اسے وہ ہمیشہ بے وقوف اور ضدی لگی۔ منہ زور اور بدتمیز لڑکیاں اسے پسند نہیں تھیں۔ اسے اپنی بے حد گہری گہری اور سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم بہت ناک بد اندیش لڑکی ہو دیا۔ ایک ناخوشگوار سے سناٹے کو توڑتی بہت دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ ہاں، وہ واقعی ناک بد اندیش تھی، اگر نہ ہوتی تو پاپا کو ضرور اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی مفید مشورہ فراہم کر دیتی۔ سنو، میں تم پر اختیار رکھتے ہوئے بھی تمہیں روک لینے پر قادر نہیں، اس لیے کہ یہ امو جان کا حکم ہے۔ لیکن وہ رک گیا۔ وہ اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ اگر تم چند روز یہاں خوش خوش رہنے پر تیار ہو جاؤ تو میں تم پر کئی انکشافات کر سکتا ہوں، بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھا سکتا ہوں۔ میں یقین دلاتا ہوں تمہارے یہاں رہ لینے پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انکشافات، حقیقتوں سے پردہ؟ وہ چونک گئی۔ ایسی کیا بات تھی؟ ایسے کیا راز تھے؟ اسے اس کی بے تحاشا روشن روشن گہری گہری آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، لیکن اتنا سمجھ لو تم یہاں قیدی نہیں ہو، صحاب اور زمرد کی طرح سے ہو۔ اگر تم صبح تیار ہو گئی تو میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا، لیکن اگر رکنا چاہو تو… وہ بات ادھوری چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیٹ کی طرف چلا گیا، لیکن اس کے لیے بہت سے سوالیہ نشان چھوڑ گیا۔ وہ ساری رات اسے پھر کروٹیں بدلتے گزاری، صبح رک جائے یا چلی جائے۔ اگر چلی گئی تو بہت سی حقیقتیں در پردہ رہ جائیں گی، اور تب شاید اس کی ذات کا کوئی بڑا زیاں ہو جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ صبح نہیں جائے گی، جانا ہی ہے۔ وہ یہاں جانے کے لیے ہی آئی تھی، اس لیے 2-4 دن مزید گزار لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس شخص کی آنکھوں کی جھلملاہٹوں میں اسے سچائیاں بولتی دکھائی دی تھی۔ کہیں کوئی بات ہے، کوئی سچائی پوشیدہ ہے، ورنہ اتنے دھڑلے سے کوئی کسی کو اس کی مرضی کے خلاف اٹھا کر نہیں لا سکتا۔ سارے منظر ساکن تھے۔ اگلی رات بھی بے خوابی کی نظر ہو گئی۔ تم سوئی نہیں بچی؟ ابو جان صبح کی نماز کے لیے اٹھی۔ وہ آنکھیں کھولے کھلے آسمان پر ٹمٹماتے آخری ستارے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چارپائی سے پاؤں لٹکاتے لٹکاتے ٹھٹک گئی۔ بچی، اگر بہت پریشان ہے تو چلی جاؤ، میں نے شیرزوان سے کہہ دیا تھا، لیکن تم ہی رہ گئی۔ وہ خاموش پڑی رہی۔ وہ اس کے قریب آ گئی۔ گھر کی یاد آ رہی ہے نا؟ تیری عادت بالکل زبیدہ پر ہے، جب وہ بھی پریشان ہوتی تو اسی طرح رات آنکھوں میں کاٹ دیا کرتی تھی۔ خدا اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ بہت نیک عورت تھی۔ وہ چونک گئی۔ پاپا نے اسے بتایا تھا کہ زبیدہ اس کی پہلی ماما کا نام تھا۔ پاپا نے بارہا ان کی بہت سی باتیں اس سے کی تھی، بہت کچھ ان کے متعلق بتایا تھا۔ اب ابو جان بھی ان کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ انہیں جانتی ہے کیا؟ آپ ابو جان؟ وہ اٹھ گئی۔ ہاں ہاں بچی، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ آپ کا ماما سے کیا رشتہ ہے؟ آپ انہیں کیسے جانتی ہے؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے بچی، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور مجھے ابھی وضو بھی کرنا ہے۔ فارغ ہو کر اطمینان سے سب بتاؤں گی۔ ابو جان غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ وہ بے چین بے چین اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر منڈلانے لگی۔ اس کا اس گھر سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، اس کا اسے یقین ہو گیا۔ تو شیرزوان اسے کسی بات پر یہاں لایا تھا۔ وہ ہاں وہاں اس سے بدگمان ہوتی پھری، اسے الجھتی پھری۔ کیا کسی خوشخبری کی آمد ہے؟ کیا عذابوں کے ختم ہونے کا سمے ہے؟ یہ سمے واقعی پر نور تھا۔ اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئی۔ اس کا دل مچل گیا۔ پروردگار کے حضور ماتھا ٹیکنے کو وہ جلدی سے صحن میں لگے نل کی طرف لپکی، وضو کیا اور تخت پر امو جان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ سجدہ کر لینے سے بے قرار دل کو قرار آ گیا۔ نماز پڑھ لینے کے بعد انہوں نے جائے نماز لپیٹی، تخت پر سے غیر مرئی گرد جھاڑی اور ململ کا دوپٹہ طے لگا کر تخت پر پوش کے کنارے لٹکا دیا۔ وہ ان کی منتظر تھی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے آہستہ سے سب بتا دیا۔ ان کی آواز دھیمی تھی لیکن اس تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ تو یہ ماما تھی اس کی دشمن، اس کا برا سوچنے والی، اتنے اچھے گھر سے اس کا رشتہ توڑنے والی۔ اسے بے طرح رنج ہوا۔ ابو جان کا وجود اس کی نظروں کے سامنے دھندلے پانیوں میں ڈوب گیا۔ ان سے اتنے دنوں وہ غفلت برتتی رہی، ان کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتی رہی۔ وہ اپنے گھر میں تھی، محفوظ تھی، پھر بھی خود کو غیر محفوظ خیال کرتی رہی۔ چھاؤں مل جانے پر سستانے کے لیے کسی سایہ دار جگہ کی متلاشی رہی۔ اس کی روح کی نجات یہی تھی، اس کی زندگی کی خوشی یہی تھی۔ اس نے ابو جان کی پیروں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دے ابو جان، میں آپ سے ناروا سلوک کی مجرم رہی ہوں۔
ना ना मेरी बच्ची, तू मेरी साहब की तरह है, मेरी अपनी धी। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। आप मुझसे खफा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मुझे खुशी है पुत्र, तेरा दिल हमारी तरफ से साफ हो गया, तू वापस लौट आई। पहली बार उनके सीने से लगकर उसे दम घुटता महसूस हुआ था, लेकिन अब उस सीने से अलग होने को दिल नहीं चाहता था। यहाँ ममता की खुशबू थी, मोहब्बत भरी छाँव थी। जिस सुकून के लिए वो मामा के सीने से लगने को बिलकती रही, वो सुकून मिल गया। उसे अब किसी चीज की हाजत नहीं थी, उसे जन्नत मिल गई थी। वो इस जन्नत को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, उसे तहिया कर लिया। सुबह नाश्ते पर वो बहुत चौंचाल थी, बहुत शादाब, बहुत खुश। पहली बार उसने बावर्ची खाने में इस मामा की मदद की। ये घर उसकी जाती जायदाद था, जिस पर उसका पूरा पूरा और मुकम्मल हक था। वो शांत हो गई। लाओ समामा, आज पराठे मैं बनाऊंगी। समामा ने उसे एक नजर देखा, मुस्कुराते और जिंदा दिली से हंसते। तो मेहमान होने दिया? खबरदार, जो मुझे मेहमान कहा, मैं इस घर की बेटी हूँ। तवे पर पराठा डालती उस लड़की को हर तरह का सुकून, हर तरह का इत्मीनान अज खुद हासिल हो गया। उसे आज पता चल गया, दिल का ये शदीद इत्मीनान इंसान कहाँ से हासिल करता है। वो खाली हाथ नहीं थी, वो इत्मीनान कल्ब की नेमत से सरशार थी। ये क्या है? समामा ने पराठे के बजाय दुनिया का नक्शा तवे से उतरते देख कर पूछा। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। ये कारनामा तुम अंजाम नहीं दे सकते समामा। दरवाजे के बीचों बीच इस सादा शेरजमान उसकी गंभीर आवाज पर चंद सानियों को उसकी नजरें उसके चमकते बूटों पर जमी रही। उस शख्स के बारे में उसके ख्यालात कितने फजूल थे। वो हमेशा उसे मामा का कारिंदा समझती रही, उनका जासूस समझती रही। लेकिन ऐसा नहीं था, वो उसका मोहसिन था। वो उसे अजाबों से निकाल लाया था। उसे पता था उसकी मामा इस रिश्ते को बखेरने का सबब है। उसकी मामा इस रिश्ते को जोड़ने पर आमादा नहीं, इसलिए वो रूप बदल कर आ गया। इतने दिनों उनकी चाकरी की, उसकी हर कड़वी कुसीली बात बर्दाश्त कर ली। ये सब उसने महज उसके लिए किया, महज उसकी ज़ात के लिए। उसे एकदम अपना आप बहुत ऊंचा, बहुत मोतबर लगा। मुझे नाश्ता मिल सकता है समामा जी? वो मुहातिब समामा से था, लेकिन बराह रास्त उसकी आंखों में झांक रहा था। उसने पलकें नीची कर ली। उसका चेहरा इतना सुर्ख, इतना गर्म क्यों हो गया था? उसने अपनी आंखों पर उससे पहले इतना बोझ कभी महसूस नहीं किया था। वो हाथ में प्लेट पकड़कर चमचे से उसे बचाता, उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश में बोला, नाश्ता मिल सकता है? उसने होठों से बाहर आने वाली मुस्कुराहट को काबू में नहीं किया। सिम की खुशफुल्की से चीखती चिल्लाती शोर मचाती अंदर से बाहर, बाहर से अंदर भागती दौड़ती फिर रही थी। वो पराठे बना रही थी। समामा ने ट्रे में नाश्ता सजाकर उसके सामने रख दिया। वो चुपचाप सर झुकाए नाश्ता करने लगा। वो बेहद खामोश था, खुद में गुम। वो बहुत दिनों से बुझा बुझा सा था। उसे उसका रवैया नागवार गुजरा था, इसलिए वो उससे लाताल्लुक था। उससे बदतमीजी भी तो बहुत की थी, उसकी हर हर कदम पर तजलील की थी। वो ऊंचे ज़र्फ वाला था, इसलिए उसके हर तमस्कुराना अंदाज, इश्तियाल दिलाने वाले रवैये को बर्दाश्त कर गया। वो उसे निजात दिलाने को उसके घर आया था। वो उससे मुतनफिर रही, उलझती रही, उसके खिलाफ महाज खोले रही। वो उससे माफ़ी कैसे मांगेगी? वो उसे माजरत कैसे कर सकेगी? उसे बड़ी बेचैनी से उसे देखा। वो उसकी ज़ात से मुकम्मल बेइतनाई बरतता दिखाई दे रहा था। वो अपने इस रवैये में हक बजानिब था। वो माफ़ी भी मांग ले, माजरत भी कर ले, और उसकी माजरत बिलफर्ज कबूल भी हो जाए, तो भी उसे उस बेहद मुखलिस बंदे की जो दिल आज़ारी की है, उसका मुदावा क्यों कर होगा? आप मजीद चाय लेंगे? उसने रिसान से पूछा। नहीं, उसने सादगी से कहा। उसने बात को तूल नहीं दिया। वो कौन सा सवाल कर रहा था? वो शर्मसार सी हो गई। चले मेरे हाथ से ना सही, इस मामा के हाथ से ले ले, उसे हफीफ होकर कहा। लेकिन उसे मुंह सी रखा था। उसका दिल चाहा पूछ ले। वो ये समझने से बिल्कुल आजिज आ चुकी है कि उसके इस रवैये की वजह क्या हो सकती है। नापसंदीदगी या नफरत, वो बेहतर तौर पर जानती थी। नापसंदीदगी, ना ही नफरत। उसने खुद अपने सख्त रवैये से उसे मुतनफिर कर दिया है। उसे कदरे झुकी हुई पेशानी पर नामालूम इल्जामात खोजने चाहे, फिर वो बुझ सी गई। पता नहीं वो किस बात से गुरेजा है। कम अज कम इस बात की निशानदेही कर दे। कितनी ही देर वो चुपचाप सर झुकाए जिल मिलाते शोलों के अक्स पर निगाहें जमाई रही। वो वहां से उठ गया था। उसे एक नजर देखा, सामने लॉन में चहल पहल हो रही थी। सारे लोग खुले आसमान के नीचे धीमी धीमी आवाजों में बोलते खुश हो रहे थे। वो उनमें नहीं था। पता नहीं उसने फरार किसके लिए हासिल कर लिया। अब वो कहाँ था? मासी हमीदा ने चाय की ट्रे लाकर मामा के आगे रख दी। उनके पीछे सिमकी, टिन्नू और फैसल भी चले आए और ट्रे के गिर्द हो गए। उसे को चटती सी नजर मामा पर डाली। वो लापरवाही से जमीन पर नजरें गाड़े हुए थी। सिमकी ने केतली का ढक्कन उठाकर अंदर झांका। वो चाय की बहुत रसिया थी। क्या बात है? मामा ने उसकी बदतमीजी पर उसे ठोका मारा। चाय लेनी है अब, सारी की सारी आप तो पीने से नहीं। समामा गड़बड़ा गई। सिमकी हमेशा से मुंह फट और सर चढ़ी थी। सबके प्यार ने उसका बिल्कुल ही नाश मार दिया था। वो उसके जवाब से बहुत महसूस हुई। पल भर में उसे अपने दिल पर चाहे यजमुर्दगी हवा होती महसूस हुई। मायूस हो जाने से मसले हल नहीं होते। वो खुद को बहुत पुरसकून और शादाब महसूस कर भी लेती, लेकिन ऊंचे
फाटक से पहले मामा, फिर जोजी और फिर पापा को अंदर दाखिल होते देख कर साकित रह गई। कितनी देर वो खौफजदा खड़ी रही। मामा यहाँ क्यों? मामा का यहाँ क्या काम? क्या वो उसके ताक़ुब में यहाँ चली आई? घूरती गरजती निगाहों का फिर सामना होगा। नफरत करती हकारत से सुकड़ती नजरों के दरमियान पिघलना होगा। मामा उसे तन्हा क्यों नहीं छोड़ देती, उसे उसके हाल पर। पहले वो यहाँ आने पर आमादा नहीं थी, शेरजमान जबरदस्ती ले आया। वो उसे उसकी और मामा की मिली भुगत समझती रही, लेकिन उसे यहाँ लाने में शेरजमान का अपना अमल दखल था। उसी पर हक समझते हुए वो उसे यहाँ लाया था। वो अब खुश थी, वो सुकून से थी, लेकिन मामा उसे फिर से बेचैन करने चली आई। वो कहाँ कहाँ भागेगी, वो कब तक भाग सकेगी? वो दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी, अब मजीद भागने की हिम्मत नहीं थी। वो मामा को खुशकुल्की से उन सब से मिलते, लिपटते और लॉन में बिछी चारपाई पर बैठते देखे गई। वो दौड़कर पापा के गले लग जाना चाहती थी, लेकिन मामा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो उनके सामने चली जाती तो वो उसे झपट ना लेती। वो जोजी के लिए अपने हक से दस्तबरदार होने को तैयार थी। उसे पापा की जायदाद से एक पाई नहीं चाहिए थी। वो यहाँ खुश थी। उसे दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिल गई थी, मोहब्बतों और शफकतों की दौलत। ये नागुज़ीर ठहरा। मामा को से दुख देना मकसूद था। वो भुरी मट्टी की तरह ढह गई। वो आज़ाद थी, लेकिन आज़ादी उसे रास नहीं आई। उसकी निगाहों के सामने वाली धुंधलाहट सारा मंजर जैसे धुआं धुआं कर गई। ये जिंदगी कितनी बेअमान सी है। उसकी आंखों में खौफ था, पकड़े जाने के तसव्वुर से लर्ज़ां। वो गुमसुम थी। वो मामा के साथ नहीं जाएगी। वो उस घर में नहीं जाएगी जहाँ पिछले कई तवील बरस उसने सिसकते गुजार दिए। पापा फॉर गॉड से पापा मामा को वापस ले जाए। ये आपकी बेटी की खुशियों की दुश्मन है। ये आपकी बेटी की मुसरतों के ताक़ुब में है। उसे दबोच लेना चाहती है। कितनी ही देर वो हलक की कड़वाहट महसूस करती रही। मामा को यहाँ का पता किसने बताया? वो यहाँ कैसे पहुंच गई? उसे खुद को यहाँ महफूज तस्वुर कर लिया था, लेकिन मामा उसे देखा ज़मुर्द सबको कोल्ड ड्रिंक पेश कर रही थी, हंसी मुस्कुराती खुश इखलाकी के तमाम दर्स निभाती। मामा भी मुस्कुरा रही थी, जोजी भी मुस्कुरा रहा था। पापा पुरसकून थे और अम्मू जान भी पुरसकून। एक वही बेचैन रोती, बिलबिलाती सिसकती बयान करती। उसे शेर-ज़मान की कमी शिद्दत से महसूस हुई। उसका दिल चाहा कहीं से वो आ जाए और वो उसके पीछे छुप जाए, उसकी पनाह ले ले। वही उसका निजात दहिंदा था। उसे बेआवाज़ उसे कितनी ही आवाज़ें दे डाली। निधिया, तुम्हें अम्मू जान बुला रही हैं। साहब सामने खड़ी थी। अजब इंकशाफात थे। अम्मू जान बहुत दिनों बाद पुरसुकून थी। उनकी सारी सोचें गलत थी। शहबाज की दूसरी औरत को वो सारे फसाद की जड़ समझती रही थी, लेकिन वही सबको मिलाने का जरिया बनी। उन्हें नहीं मालूम था शहबाज ने जरमीना से शादी की है। जरमीना निदिया की मामा, जोजी की मामा, उनकी दूर पार की रिश्तेदार थी। उन्हें यही मालूम था कि उसकी शादी किसी बहुत ऊंचे खानदान में हुई है। शेरजमान ने जब शहर जाने का कसद किया, अपनी मंग को हवेली लाने का इरादा बांधा, तो अम्मू जान ने उसे जरमीना से मिलने की ताकीद की। उन्हें यकीन था कि जरमीना शहबाज को ढूंढ निकालने में उसकी मदद करेगी। अब उन्हें क्या मालूम था कि ज़रमीना उसी खानदान की फ़र्द है। चुनांचे वो शहर जाकर उनसे मिला और सारा मकसद बयान किया, जिस पर वो परेशान हो गई। उन्हें मालूम था शहबाज कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता छोटे खानदान में करने पर तैयार नहीं होंगे, और दूसरे निदिया का भी कोई भरोसा नहीं था। वो ज़िद्दी, अक्खड़ और बदमिजाज थी। अगर वो उसे एतमाद में ले लेती तो उसे सब कुछ साफ साफ शहबाज को बता देना था। चुनांचे उन्होंने शेरजमान को वहाँ ड्राइवर की हैसियत से काम करने का मशवरा दिया, ताकि मौका मिलने पर कोई अहम कदम उठाया जा सके। निदिया आसानी से काबू में आने वाली शय नहीं थी। उसे कोई ना कोई सबक सिखाना लाजमी था, जिस पर शेरजमान ने उसे यहाँ से निकाल ले जाने का इरादा जाहिर किया। लेकिन फिलहाल मुश्किल था, किसी हास मौका की जरूरत थी, और वो हास मौका ऊपर वाले ने खुद बहुत फराम कर दिया। जोजी भी उस सारे ड्रामे में शरीक था। उसका गुस्सा, उसकी हरधर्मी सब दिखावा थी। अगर वो खुशी खुशी उसे शेरजमान के संग रुखसत करता तो यकीनन शहबाज और वो ठिठक जाते। उसके इस्लामाबाद पहुंचने पर उसकी तरफ से खैरियत की इतला मौसूल न हुई तो शहबाज बेहतरा परेशान हो गए। शेरजमान काबिल एतमाद था, भरोसे वाला था। फिर वो उनकी बेटी को कहाँ ले गया? उसे अगवा करने का मकसद शायद यही था कि वो उसके एवज कोई बड़ी रकम हथिया सके। फिक्रमंदी और तशवीश में उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया, इधर से उधर चकराते फिरे। इस्लामाबाद भी गए, लेकिन वो वहां होते तो मिलते। ये किस जुर्म की सजा थी? क्या किया था उन्होंने जो ऐसा गंभीर दुख नसीब बन गया था? कितने दिनों वो तड़पते से सकते रहे, कितनी रातें आंखों में काट दी। जरमीना उन्हें तसल्ली देती तो वो झुंझला जाते, चीजें उठा उठा कर पटक देते। इस सारी बर्बादी के कसूरवार वो खुद थे। किसी 2 टके के शख्स पर एतमाद का यही नतीजा निकला करता है। मुझे बताओ जरमीना, मैं अपनी बच्ची को कहाँ से लाऊं, कहाँ तलाश करूं? वो बुरी तरह फंस गए थे। ना अखबार में निकलवा सकते थे, ना पुलिस को इतला दे सकते थे। इज्जत और नामूस का सवाल था। बिलफर्ज अगर ऐसा कर भी देते तो इदरीस अहमद को सारे ड्रामे का इल्म हो जाता। शहबाज हिम्मत से काम ले, मेरा दिल गवाही देता है वो हैरियत से होगी। इस सारी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। तुमने उस ड्राइवर का नाम तजवीज़ किया था।
उनकी आवाज़ बेहद बोझिल और भारी थी। पता नहीं ये किन गुनाहों की सज़ा थी। उन्होंने सिगार सुलगाकर गहरे गहरे सांस भरे। निगाहों के सामने उन सब की तस्वीरें घूम गईं जिन्हें वो धुतकार आए थे, जिन्हें उन्होंने काबिले इतना ना जाना था। उन्हें बहुत ज़ोम था अपनी दौलत पर, लेकिन ये दौलत किस काम की, जिसने उनकी बच्ची को उनसे दूर कर दिया। एक शख्स उसे दौलत के लालच में अगवा करके ले गया। वो उनकी सारी दौलत ले ली, लेकिन निधिया को लौटा दे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, निधिया चाहिए थी। ये उनके हद से ज़्यादा घमंड की सज़ा थी, उनकी नखवत की सज़ा थी। वो बेहद बेचैन बेचैन फिरे। उन्होंने किसी एक का नहीं, बहुत सौ का दिल दुखाया था, इफ्तिखार का, फिर दोस्त भाभी का। किस बेदर्दी से वो सारे रिश्ते ख़त्म कर आए थे। निधिया की बचपन की मंगनी को भी तोड़ दिया बेख्तियार। उनका दिल चाहा कि वो उन सब से माफ़ी मांग लें। वो इन सब के कसूरवार थे। हो सकता है उनके माफ़ कर देने पर खुदा भी उन्हें माफ़ कर दे और उनकी निधिया वापस मिल जाए। गुरूर खुदा को पसंद नहीं, ये उसी गुरूर की सज़ा थी। चलो निधिया, अंकल बुला रहे हैं, यहाँ क्यों छुपी बैठी हो? आपके ज़ुमुर्द उसके सामने थी। मामा इतनी देर से गुमसुम सी निधिया को देख कर परेशान हो रही थी। पता नहीं उस सारे किस्से में उसे राजार ना बनाकर उन्होंने बुरा किया था या भला। उस पर तो जैसे सकता तारी था। निधिया, निधिया, मुलायमत भरी आवाज, शहद आगीन लहजा। निधिया, मेरी बच्ची, खफा हो मुझसे? आवाज में नरमी और खुलूस की चाशनी। उसे एक झटका लगा। जिंदगी में खुशफहमी की गुंजाइश थी क्या? उसने निगाह ऊपर उठाई। नरम नरम निगाहों से मोहब्बत की किरणें फूट रही थीं। उसने बेचैनी से पहलू बदला। बेटी, अपनी मामा को माफ नहीं करोगी? ये उसके कानों का धोखा नहीं है। इस आवाज में ममता का लोच और मोहब्बत की गर्मी है। तो क्या जिंदगी का जमूर टूटने को है? उनका वजूद इस उसकी निगाहों के सामने धुंधले पानियों में डूब गया। मामा उसे बुला रही हैं। वो उसे बाजू में ले लेने को बेताब है। वो जैसे ख्वाब के आलम में उठी और उनके सीने से जा लगी। वो पुरसकून हो गई। कभी कभी तूफान की इतला मिलती है, लेकिन तूफान आता नहीं। इस वक्त की तमानियत के शदीद एहसास से वो मुकम्मल तौर पर सरशार हो गई। वो मामा की बाहों में थी और उनका नरम फुआर, ऐसा लहजा उसके कानों में हकीकत का अमृत टपकाए दे रहा था। मामा कितनी अच्छी हैं, कितनी मेहरबान। उनका गुज़श्ता रवैया उसके भले के लिए था और वो हाँ वहाँ बदगुमान होती फिरी। उनकी शख्सियत के बारे में उल्टा सीधा सोचती रही। यही रिश्ता मामा ने ख़त्म नहीं किया था। पापा की मर्ज़ी का दखल था। पापा अपने इस फ़ेल पर नादिम थे। उन्होंने अम्मू जान से माज़रत कर ली। बहुत दिनों बाद वो खुलकर मुस्कुराई। सर पर रखा भारी बोझ सिरक गया था। मामा का नया रूप उसे बहुत भला लगा। जोजी का नया रूप उसे बहुत भला लगा। भाई बरखुरदार शेर ज़मान कहाँ है, इस सारे किस्से का हीरो? पापा उसे सरशार देख कर बहुत खुश थे। मैं यहाँ हूँ अंकल, इस डर से सामने नहीं आया कि आप पुलिस में ना दे दें। वो क्यों भाई? इसलिए कि आपकी लाडली को अगवा करने का केस है मुझ पर। पापा ने बहुत ऊंचा कहका लगाया। आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। मुजरिम भी तुम हो, खुद पुलिस भी तुम हो और अगवा होने वाली के हकदार भी तुम हो। वो मुस्कुरा दिया। बेहद रोशन रोशन गहरी गहरी भूरी आंखों से उसकी तरफ देखा। दो आंखें अम्मू जान के उकब से झांक रही थी, झेपी झेपी, शर्माई शर्माई। सब एक दूसरे में मगन थे, खुश थे, हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे। वो मौका गनीमत जानकर उसके करीब खिसक आया। क्यों जी, फिर सुना कुछ? क्या? हम आपके हकदार बना दिए गए, सचमुच के? तो क्या हुआ? उसे उसकी लरज़ती कांपती पलकों पर निगाहें जमा दी। तो ये कि अंकल से फर्जी निकाह को असल निकाह में बदलवाने की बात करूं? मुझे क्या पता? उसे सब पता था। उसकी आंखों में उसे रजामंदी के सारे रंग कोसे कज़ा की मानियत झिलमिलाते नजर आए। वो मुस्कुरा दिया। वो भी मुस्कुरा दी। सारे अंदेशे रफा हो गए। अंधेरे और घोर अंधेरे के बाद सुनहरी रुपहली किरणों वाली सुबह जगमगा रही थी। अजाब धुल गए थे।